कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम माता जी. हरे कृष्णा दुर्गा माता जी, प्रणाम. हरे कृष्णा डिवोटीஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ், இன்னைக்கு நம்ம பகவத்கீதை 18 days கோர்ஸ் அதுல லெவல் 1ல இருக்கோம். அதுல நம்ம 6th சாப்டர் நம்ம பார்க்க போறோம். மொத்தம் 18 அத்தியாயங்கள். அதுல நம்ம 6வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். அப்படின்னா அந்த 3ஆ பிரிச்சிருப்பாங்கன்னு சொன்னீங்களா, கர்மயோகம், பக்தி யோகம், ஞான யோகம் அப்படின்னு. அதுல கர்ம யோகத்துல கடைசி அத்தியாயம் அஷ்டாங்க யோகம், தியான யோகம். அதுதான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். இந்த நிலை என்ன நிலை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, செயலை துறந்து தியானத்தில் இருக்கிறது. ஜட உலக செயல்கள் எல்லாம் துறந்து தியானத்துல இருக்கிறது அப்படின்றது நம்ம நேத்திக்கு அத்தியாயத்துல கூட பார்த்தோம் இல்லைங்களா. செயலை துறத்தல் அல்லது பக்தியுடன் செயல்படுதல், இது ரெண்டுல எது சிறந்தது அப்படின்றதுல பகவான் பக்தியில செயல்படுறது சிறந்தது. கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ல, கிருஷ்ண உணர்வுல செயல்கள் பண்ணணும். அதுக்கு நம்ம 2 உதாரணங்கள், அதாவது ஸ்டோரிஸ் பார்த்தோம். ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல உள்ள ஸ்டோரிஸ் தான். நிருக மகாராஜர் ஸ்டோரியும், அதுக்கப்புறம் இவங்களது அம்பரீஷ் மகாராஜரோட ஸ்டோரியும் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. ஸோ அதனால நம்ம ஒரு சேஃப் ஜோன்ல இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம கிருஷ்ண உணர்வுல நம்மளோட வாழ்க்கையை நம்ம வாழுறது அப்படின்றதான் சிறந்தது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த ஜட உலகத்துல வாழணும்னாலும் சரி, இல்ல முக்தி அடையணும்னாலும் சரி, எந்த விஷயத்துல நம்மளுக்கு சிரமம் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம நினைச்சால் நம்ம பகவானுக்கு பக்தி பண்ணணும் அப்படின்றது அங்க தாற்பயம். அதே மாதிரி நம்ம நிறைய பார்த்தோம். பண்டிதா சமதர்ஷன அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். அதாவது எல்லாரையும் சமமா பார்க்கணும் அப்படின்னு. அந்த நிலை நமக்கு வரணும் அப்படின்னா எல்லாரையும் நம்ம ஆத்மாவா பார்க்கணும். ஏன்னா ஆத்மான்றது ஒரே மாதிரிதான் இல்லைங்களா, யாருக்கும் எந்த வேறுபாடுமே கிடையாது அப்படின்றதுதான். இந்த வித்தியாசம் அப்படின்றது எங்க வருது அப்படின்னா, நம்மளோட இந்த சரீரத்தின் மூலியமா, இந்த ஜட விஷயத்தின் மூலியமா தான் வேறுபாடு அப்படின்றது வருது அப்படின்றது நம்ம பார்த்தோம். அப்ப நல்ல யாரு நாலேஜ்ல பெர்ஃபெக்டா இருக்காங்களோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, ஆத்மா, அழியாத ஆத்மாவுக்கு தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் தருவாங்களே தவிர அழியக்கூடிய சரீரத்துக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் தர மாட்டாங்க அப்படின்னு. அப்ப நம்ம சரீரத்துல உள்ள வித்தியாசங்களை நம்ம பெருசா பார்க்க மாட்டோம். ஆத்மா அதுதான் நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுப்போம். ஆத்மானும் போது அது அழியாதது, என்னைக்கும் பக்தி சேவையில் ஈடுபடக்கூடியது இல்லைங்களா.
அப்ப நம்மளுக்கு எந்த ஒரு பாகுபாடும் இருக்காது. துவேஷம் இந்த மாதிரி அனர்த்தங்கள்லாம் எதுவுமே நம்ம மனசுலயும் தோணாது அப்படின்றது அங்க தாத்பரியம். அப்ப அந்த மாதிரி ஒரு பார்வை இருக்கணும் நமக்கு அப்படின்றது. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நம்ம கிருஷ்ண உணர்வுல நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பார்த்தோம் நேற்றுக்கு அத்தியாயத்துல. அதாவது வந்து இதற்காக நம்ம வந்து ஒரு தனியா இப்ப நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்புறமா செய்யலாம் அப்படின்லாம் கிடையாது. இந்த சரீரத்தை தியாகம் பண்றதுக்கு முன்னாடியே, ஏன்னா அடுத்த பிறவின்றது நம்ம கையில இல்ல இல்லைங்களா? அதனால இந்த பிறவி மனித பிறவி, அதுவும் எப்பயுமே அதான் சொல்லுவாங்க, பகவத்கீதை பாகவதம் இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னாலே கண்டிப்பா வந்து நம்ம பல ஜென்மங்களா நல்ல நல்ல செயல்கள்ல ஈடுபட்டு பக்தியில நம்ம இருந்த ஒரு புண்ணிய பலனால மட்டும்தான் நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்றது அங்க நிதர்சன உண்மை. இல்லைன்னா எல்லாராலையும் இப்ப தெரிஞ்சுக்க முடியல இல்லைங்களா? அப்படியே தெரிஞ்சுக்கிட்டாலும் நிறைய பேர் அதுல வந்துட்டு ஆர்வத்தோடு இல்லாமலும் இருக்கிறது நம்மளால பார்க்க முடியுது. எப்போ வந்து நம்மளோட அந்த பாவங்கள்லாம் குறையுதோ, நம்மளுக்கு புண்ணிய கணக்கு பக்தி அதிகமா இருக்கோ, அப்பதான் நமக்கு பகவத்கீதை, பாகவதம், பகவான், பக்தி இதெல்லாம் நமக்கு ஏற்படும். அந்த வகையில நம்ம வந்து அவசியம் நம்ம கிருஷ்ண உணர்வுல செயல்கள் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். பீஸ் ஃபார்முலாவும் பார்த்தோம். அதுல வந்துட்டு பகவான் தான் சுப்ரீம் கண்ட்ரோலர், பகவான் தான் சுப்ரீம் என்ஜாயர், வெல்விஷிங் ஃப்ரெண்ட் அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? வெள்ளனத்துக்கு 5வது அத்தியாயத்தில் நம்ம பார்த்தோம். சரி, இன்னைக்கு நம்ம தியான யோகம் பார்க்க போறோம். அஷ்டாங்க யோகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, சாங்கிய யோகம்னு சொல்லுவாங்க, உடலல்ல ஆத்மான்னு. இந்த சரீரம் சார்ந்த விஷயங்களை தியாகம் பண்ணிட்டு பகவான் மேல மனநிலை நிலைநிறுத்தி தவம் பண்றது சரிங்களா? இது வந்து முக்திக்கு வழிவகுக்கும் அப்படின்னு தான் பகவான் நேத்திக்கு அத்தியாயத்திலும் குறிப்பிட்டிருந்தாங்க. 2 செயலுமே முக்திக்கு வழிவகுக்கும், ஆனா பக்தியோட செயல் பண்றது சிறந்தது அப்படின்னு. அந்த வகையில இன்னைக்கு நம்ம வந்துட்டு இந்த தியான நிலை அதுதான் நம்ம பார்க்க போறோம். இத பத்தி நம்ம ஒண்ணு முழுசா ஸ்லோகங்களோட பார்க்கலாம். ஆனா இப்ப முக்தி அப்படின்றது கிடைக்கும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா? அப்ப முக்தினா என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 5 வகையான முக்தி உண்டு அப்படின்றதுதான். நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? பிரம்மன் ரியலைசேஷன், பரமாத்மா ரியலைசேஷன், பகவான் ரியலைசேஷன் அப்படின்னு 2வது அத்தியாயத்தப்போ பிரம்மன் ரியலைசேஷன்றது ஜோதி ரூபமா வழிபாடு பண்றது. பரமாத்மான்றது பகவானுக்கு உருவம் இருக்கும், அதை தியானிப்பாங்க. பகவான் ரியலைசேஷன்றது பகவானோட நாமரூப குணலீலைகள் இதெல்லாம் நல்லபடியா புரிதல் ஏற்பட்டு பகவானோட ஆப்புலன்சஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சு அவங்களுக்கு பக்தி பண்றது அப்படி நம்ம பாக்குறோம். இப்போ 5 வகையான முக்தின்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதுல என்னன்னா சாயுஜ்ய முக்தி அப்படின்றது. இது என்ன அப்படின்னா பிரம்ம ஜோதியோட ஐக்கியமாகிறது. இந்த பிரம்மன் ரியலைசேஷன், பரமாத்மா ரியலைசேஷன் இது 2த்தையும் யார் ஃபாலோ பண்றாங்களோ அவங்க வந்து சாயுஜ்ய முக்தி அப்படின்றது என்னன்னா பகவானோட பிரம்ம ஜோதியில ஐக்கியமாகிறது. இது என்னன்றதை நம்ம கோலோகோ சார்ட் பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு தெரிய வரும். 8வது அத்தியாயத்தை நம்ம இன்னைக்கு பார்ப்போம். பகவானோட தேஜஸ் பிரம்ம ஜோதின்னு இருக்கும், அதுல ஐக்கியமாகிறது. இன்னும் வந்து சாலோக்கிய அப்படின்றது, சாலோக்கிய முக்தி அப்படின்றது பகவானோட லோக்கங்கள்ல நம்ம இருக்க முடியும் அப்படின்றது. அப்புறம் சாரூபிய அப்படின்றது பகவானோட ரூபமே நமக்கும் கிடைக்கும் அப்படின்றது தான். அதாவது 400 ஃபார்ம்ல நம்மளும் இருப்போம், பகவான் மாதிரியே இருப்போம். ஆனா வந்துட்டு வித்தியாசம் என்னன்னா பகவானுக்கு வந்து கௌஸ்துபமணி அப்புறம் ஸ்ரீவத்சம் இதெல்லாம் இருக்கும், ஆனா நமக்கு அது இருக்காது. ஆனா பார்க்க நாராயண ஸ்வரூபத்துல இருப்போம், அது சாரூபிய. அதுக்கப்புறம் ஷாஷ்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஷாஷ்டி அப்படின்னா என்னன்னா பகவானோட ஆப்புலன்சஸ் நமக்கு இருக்கும். 6 வகையான ஆப்புலன்சஸ்லாம் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி தன்னோட அந்த உயர்ந்த ஆப்புலன்சஸ நமக்கு கொடுப்பாங்க. அதான் வந்து ஷாஷ்டின்னு சொல்லுவாங்க. சாமீப்பிய அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா பகவானோட அருகாமையில் இருக்கிறது பேரஃபெனிலியாவா நம்ம இருப்போம். அதாவது அவங்களோட பேரஃபெனிலியான்னு நம்ம பார்த்தோம்னா சங்கு, சக்கரம், அப்புறம் வந்து ஆதிசேஷன் இப்படிலாம் இருக்காங்களா, கதை இந்த மாதிரிலாம் இருக்கு இல்லைங்களா? இந்த மாதிரி அவங்களோட ஒரு இது பேரஃபெனிலியாவா நம்ம இருப்போம் அப்படின்றதுதான். ஆக இந்த மாதிரி 5 வகையான முக்தி இருக்கு. இதுல இந்த சாயுஜ்ய முக்தி மட்டும் பிரம்மன் பரமாத்மா ரியலைசேஷன்ல கிடைக்கும். அதே பகவான் ரியலைசேஷன்ல இந்த 4 வகையான முக்தியில எது வேணாலும் அவங்கவுங்க விருப்பப்படி அவங்கவுங்களோட அந்த பக்தி நிலைப்படி அவங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்றதுதான். அந்த வகையில முக்தியும் 5 வகையில இருக்குன்றத நம்ம பார்த்திருக்கோம். அப்ப இந்த தியான வழியில இருந்தாலும் சரி, இல்ல ஒர்க் வித் டிவோஷன் இருந்தாலும் சரி, நமக்கு முக்தின்றது கிடைக்கும்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இன்னைக்கு நம்ம அத்தியாயம் 6 தியான யோகம் பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி மங்களாச்சரண் வாசிச்சிடலாம். ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிடுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. துர்கா மாதாஜி, மங்களாச்சரண் யாரும் வாசிக்க விருப்பப்படுறாங்களோ அவசியம். ஹரே கிருஷ்ணா.
ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நான் வாசிக்கட்டுமாங்க மாதாஜி? துர்கா மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி, மாலதி மாதாஜி. வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே துர்கா கிருஷ்ண மாதாஜி, மாதாஜி. வாய்ஸ் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு, கேட்கறதுக்கு கொஞ்சம் சிரமமா இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல, வாய்ஸ் ரொம்ப கிளியரா இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. மாலதி மாதாஜி, நீங்க வாசி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப கேக்குது மாதாஜி. இப்ப ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாலதி மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधाकान्ता नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरद्वेषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ततालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रणाम माताजी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी. प्रणाम माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हरे प्रणाम कृष्ण माताजी. प्रणाम माताजी. हरे कृष्ण. ஒரு நிமிஷம் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணுறேன். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ், நம்ம தியான யோகம் பார்க்க போறோம். 6வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். 5வது அத்தியாயத்தின் சுருக்கம் என்ன அப்படின்னா, சந்நியாசம் அல்லது கர்மயோகம் பத்தி கேட்டிருந்தாங்க. அதுல கர்மயோகம் சிறந்தது சந்நியாசத்தை விட. சந்நியாசம்ன்றதுன்னா என்னன்னு பகவான் சொல்லியிருந்தாங்கன்னா, நம்மளோட செயல்களோட பலனை துறக்கிறது தான் சந்நியாசம் அப்படின்றது. சரிங்களா? அதை நம்ம பார்த்தோம் 5.3 ஸ்லோகத்துல. நம்மளோட செயல், நம்ம கர்ம இருக்கு இல்லைங்களா, அதோட பலனை துறக்கிறது தான் சந்நியாசம் அப்படின்றது. அப்புறம் நிஷ்காம கர்மயோகம் கர்ம பந்தத்திலிருந்து விடுவிக்கிறது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதாவது பலனை பற்றுதலை எதிர்பார்க்காம, அதாவது தாமரை இலை மேல நீர் பட்டால் அது ஒட்டாது இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி நம்மளோட செயல்கள் செய்யும்போது நமக்கு அந்த பாப விளைவுகள் நம்மள தாக்காது. நிஷ்காம கர்மயோகத்தை பத்தி நம்ம பார்த்தோம். கிருஷ்ணர் மீது கவனம் செலுத்துவது மூலம் விடுதலை அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அப்ப நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, நம்ம பகவானுக்கு பக்தி பண்ணணும். அதனால நம்மளுக்கு விடுதலை என்னதுன்னா, அந்த அமைதி, ஆன்சைட்டி நம்மளை விட்டு போகும். பிறப்பிறப்பு சுழற்சி நம்மளை விட்டு போகும்.
நமக்கு விடுதலை ஏற்படும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இன்னைக்கு நம்ம 6வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். அஷ்டாங்க யோகத்தில் முன்னேறுதல், அஷ்டாங்க யோகாசனத்தின் நிலைகள், ஏன் மனதை கட்டுப்படுத்துங்கள், தோல்வியுற்ற யோகியின் இலக்கு என்ன, பக்தி யோகம் மிக உயர்ந்த யோகம் அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம். எப்பயுமே அந்த லாஸ்ட் ஸ்லோகம் இருக்கும் இல்லைங்களா அந்த அத்தியாயத்துல, அது வந்து அடுத்த அத்தியாயத்துக்கு ஒரு ஆத்தாறு ஸ்லோகங்களா இருக்கும். சரிங்களா? லாஸ்ட் கொஞ்சம் ஸ்லோகங்கள், முக்கியமா அந்த கடைசி ஸ்லோகங்கள். அந்த மாதிரி இங்க வந்து 6வது அத்தியாயத்துல 6.47 ஸ்லோகத்துல பக்தி யோகம் தான் மிகவும் உயர்ந்தது அப்படின்ற பகவான் குறிப்பிட்டிருப்பாங்க. அப்ப அடுத்த அத்தியாயத்துல இருந்து 7வது அத்தியாயத்துல இருந்து பக்தி யோகத்தை பத்தி நம்ம பார்ப்போம். இன்னைக்கு நம்ம அத்தியாயம் 6 நம்ம பார்க்கலாம். யோகா என்றால் என்ன அப்படின்னா, யோகான்னா ஆத்மாவையும் பரமாத்மாவையும் இணைக்கும் சாதனம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதுதான் யோகம் அப்படின்றது. அந்த மாதிரி ஆத்மாவையும் பரமாத்மாவையும் இணைக்கும் சாதனம், அதுதான் யோகம். அது இல்லை அப்படின்னா அந்த யோகம் வந்து முழுமையானது கிடையாது. ஏன்னா நம்ம நிறைய யோகாலாம் நம்மளும் இப்போ செய்யறோம் இல்லைங்களா, ஹெல்த் கான்சியஸ்னஸ்ல. அப்ப அது வந்துட்டு நம்மளுக்கு ஆன்மீகத்துல முன்னேற்றம் கொடுக்குதான்னா இல்லை இல்லைங்களா. ஆனா வந்து யோகம் முழுமையா அப்படி நம்ம செய்யறோம் அப்படின்னா அது வந்து நம்மளையும் ஆத்மாவையும் பரமாத்மாவையும் இணைக்கணும் அப்படின்றதுதான். அப்ப அந்த வகையில எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி இருக்கணும். அஷ்டாங்க யோகம் அப்படின்றது 8 அங்கங்களை கொண்ட இணைப்பு அப்படின்றதான் அஷ்டாங்க யோகம். என்னென்ன அங்கங்கள் இருக்கு அப்படின்னோம்னா யமா, நியமா, ஆசனா, பிராணாயாமா, பிரத்யாகாரா, தாரணா, தியானா, சமாதி அப்படின்னு வந்து 8 அங்கங்கள் கொண்ட விஷயம்தான் அஷ்டாங்க யோகா அப்படின்றது. இணைப்புன்றது ஆத்மாவையும் பரமாத்மாவையும் இந்த அங்கங்கள் நம்மள இணைக்கும். இதுல எல்லாத்தையும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அதாவது என்னன்னா யமா, நியமா இந்த மாதிரி இருக்கு இல்லைங்களா, இது எல்லாத்தையும் நம்ம நல்லபடியா நம்ம ஃபாலோ பண்ணும்போது ஆத்மா பரமாத்மாவோட இணையும். இதுதான் வந்துட்டு தவம் பண்ற அந்த நிலை அப்படின்றது. சரிங்களா? பொதுவா கலியுகத்துல வந்துட்டு இது வந்து சாத்தியப்படாது. ஏன்னா வந்து நிறைய சஞ்சலம், அப்புறம் வந்து லேசினஸ், பக்தியில ரொம்ப ஆர்வம் இல்லாம இருக்கிறது, புலன்களை திருப்தி பண்றதுல ரொம்பவே கடினமா இருக்கும், ஆசைகள் நிறைய இருக்கும், இந்த ஜட உலக விஷயங்களை என்ஜாய் பண்றதுல ரொம்ப விருப்பத்தோடு இருப்போம். அப்ப நம்ம இதை எப்படி நம்ம வந்துட்டு இதை வந்து நம்ம இப்ப கலியுகத்துல இருக்கோம், இதை எப்படி நம்ம அப்ளை பண்ணலாம்னா, முடிஞ்ச வரைக்கும் இதுல உள்ள விஷயங்களை நம்ம வந்து சாண்டிங் பண்றதுலயும் நம்மளோட பக்தி ப்ராசஸ்லயும் நம்ம கொண்டு வரணும். அந்த மாதிரி ஏன்னா எப்பயுமே பகவத்கீதையை நம்ம பார்க்கும்போது அதை எப்படி நம்ம ப்ராக்டிக்கலா நம்ம லைஃப்ல எப்படி அதை நம்ம அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்றதோட தான் நம்ம அதை தெரிஞ்சுக்கணும், அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும், அதை நம்ம ப்ராக்டிக்கலா அப்ளிகேஷன் பண்ணணும் இல்லைங்களா. ஸோ அந்த வகையில இந்த அஷ்டாங்க யோகத்தை நம்ம எப்படி நம்ம வாழ்க்கையில கொண்டு வரலாம் அப்படின்ற இந்த கண்ணோட்டத்தோட நம்ம பார்ப்போம். அப்ப யமான்றது வெளிப்புற பண்புகள் அப்படின்றது, நியமான்றது உள்புற பண்புகள் அப்படின்றது, ஆசனன்றது உட்காரமிதம் தியானம் அப்படின்றது, பிராணாயாமன்றது மூச்சு பயிற்சி, அதை மூச்சை கட்டுக்குள்ள கொண்டு வர்றது, பிரத்யாகாரம்ன்றது புலன்களை அடக்கிறது, தாரணைன்றது மனதை அடக்கிறது, கவனத்தை ஒருமித்தல் அப்படின்னா மனதை கட்டுப்படுத்துறது, தியானம்ன்றது எல்லாமே இப்ப கண்ட்ரோல்ல இருக்கும். சரிங்களா? இப்ப பிராணாயாமம் அத மூச்சு, சுவாச காற்று, அதுக்கப்புறம் வந்து புலன்கள், மனம் இதெல்லாம் ஒருநிலைப்படும் போது தியானம் அந்த நிலைக்கு நம்ம வருவோம். அதுக்கப்புறம் சமாதி நிலை அப்படின்றது, வெளியில எந்த ஒரு விஷயம் இருந்தாலும் இந்த நிலையில இருக்கும்போது பாதிப்பு ஏற்படாது. நிறைய முனிவர்கள் ரிஷிகள் எல்லாம் பார்ப்போம் இல்லைங்களா, அவங்களோட அவங்க மேல வந்து எறும்பு புத்தெல்லாம் வந்து இருக்கும். ஆனா அவங்களுக்கு வந்து ஒண்ணுமே தெரியாது, தியானத்துல நல்லா ஈடுபட்டிருப்பாங்க. அந்த ஒரு நிலைதான் ஒருமித்தல், ஒருங்கிணைப்பு, சமாதி நிலை அப்படின்றது. சரிங்களா? இதெல்லாம் நம்ம ஸ்லோகங்களை நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா துர்கா மாதாஜி. 5.27, 28 ஸ்லோகங்கள். हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. बामिनी माताजी हरे कृष्णा. गीता माताजी हरे कृष्णा माताजी. மாதாஜி நான் பேசுறது கேக்குதா? கேக்குது ஹரே மாதாஜி. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. என்ன சொன்னீங்க மாதாஜி? எஸ் மாதாஜி, உங்களை தான் சொன்னாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணாயாமா ஸ்பர்ஷான் கிருத்வா பகீர் மகாயாம் க்ஷ சசூத் சைவாந்திரே ப்ரோவோ பிரணாபானௌ சமௌ கிருத்வா நாசாத்யந்திர சாரிணௌ யதந்திரியே மனோபுத்திர் முனிர் மோக்ஷ பராயண விகாதேச்ச பயக்ரோத சா சதா முக்த ஏவச்ச. எல்லா புறப்புலன்கள் விஷயங்களையும் வெளியே நிறுத்தி, புருவ மத்தியில் கண்களையும் பார்வையும் நிறுத்தி, நாசியுள் உள் வெளி
சுவாசங்கள் நிறுத்தி மனம், புலன்கள், அறிவு இவற்றை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய முக்தியை விரும்பும் ஆன்மீகவாதி ஆசை, பயம், கோபம் இவற்றிலிருந்து விடுபடுகிறான். எப்போதும் இந்நிலையில் இருப்பவன் நிச்சயமா முக்தி அடைந்தவனே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம்ஸ். இப்ப இந்த ஸ்லோகம் அதாவது இது வந்து 5th சாப்டர்ல இருக்கிற ஸ்லோகம் சரிங்களா. 5வது அத்தியாயத்துல இந்த 2 ஸ்லோகங்களும் இருக்கு. இதுல என்னென்னலாம் பகவான் குறிப்பிட்டிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். எல்லா புலன் விஷயங்களையும், இந்த புலன் விஷயங்கள்ன்றது இந்த ஜட உலக விஷயங்கள், நம்மளுக்கு ஆசை ஏற்படுத்துற விஷயங்கள்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா. பார்த்த உடனே ஆசைப்பட்டு நம்ம அதை அடையணும்னு நினைக்கிற விஷயங்கள், அந்த விஷயங்கள் புலன் விஷயங்களையும் வெளியே நிறுத்தி, புருவ மத்தியில் கண்களை, புருவத்துக்கு மத்தியில கண்களை நிறுத்தி, பார்வையை நிறுத்தி, அதுக்கப்புறம் நாசிக்குள் வெளி சுவாசங்களை நிறுத்தி, அது மாதிரி மூச்சை வந்து கட்டுப்படுத்தி வச்சுக்கிறது சரிங்களா. அதுக்கு ஒரு அளவுகோல்லாம் இருக்கு. மூச்சை எந்த அளவுக்கு நம்ம வெளியில விடுறோமோ அதுல பாதி அளவுக்கு உள்ள இழுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு மாதிரி அந்த ஒரு நிலைப்பாடெல்லாம் இருக்கு சரிங்களா. மனம், அதுக்கப்புறம் புலன்கள், அறிவு இவற்றை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய முக்தியை விரும்பும் ஆன்மீகவாதிகள் இதெல்லாம் யாரு செய்யணும்னு விருப்பப்படுவாங்க அப்படின்னா, இவ்வளவு ப்ராசஸையும் யாரு வந்து செய்யணும்னு விருப்பப்படுவாங்கன்னா, முக்தி யாரு விரும்புறாங்களோ அவங்களாம் செய்வாங்க சரிங்களா. ஆன்மீகவாதிகள் ஆசை, பயம், கோபம் ஏற்கனவே நம்ம இது பார்த்துருக்கோம் இல்லைங்களா. பற்றுதல், பயம், கோபம் இதெல்லாம் எதுல இருந்து வருது? நமக்கு ஜட உலக விஷயங்கள்ல இருந்து தான் வருது. ஆத்மான்னு இருக்கும்போது நமக்கு இந்த விஷயங்கள் எதுவுமே இருக்காது. ஆசை இருக்காது, கோபம் இருக்காது, பயம் இருக்காது. ஆனா இந்த ஜட உலக விஷயங்கள் அப்படின்னும் போது பாடிலி பிளாட்ஃபார்ம்ல இருக்கும்போது நம்மளுக்கு இதெல்லாம் இருக்கும். இவற்றிலிருந்து விடுபடுகின்றான் யாரு? ஆன்மீகவாதி, முக்தி விரும்பும் ஆன்மீகவாதி இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஃபாலோ பண்ணி இந்த ஆசை, பயம், கோபம் இல்லைன்னு விடுதலை அடைகிறாங்கன்றதை பார்க்கணும். எப்போதும் இந்நிலையில் இருப்பவன், எப்பயுமே இந்த ஒரு நிலையில, அதாவது ஆத்ம நிலையில யார் இருக்காங்களோ அவங்க நிச்சயமாக முக்தி அடைந்தவனே அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண துர்கா மாதாஜி. 6.6 ஸ்லோகம். हरे कृष्ण ஹரே माताजी। கிருஷ்ண. ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयम योगः। अन्तरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மனதை வென்றவனுக்கு மனமே சிறந்த நண்பனாகும், ஆனால் அவ்வாறு செய்ய தவறியவனுக்கோ அதுவே மிகப்பெரிய விரோதி ஆகும் அப்படின்னு நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல தெரிஞ்சுக்கிறோம் சரிங்களா. அப்ப நம்ம எது வந்து நம்ம வந்து முக்கியமா கவனிக்கணும் அப்படின்னா, நம்மளோட மனம், எண்ண ஓட்டங்கள் அதை நம்ம கவனிக்கணும். அந்த எண்ண ஓட்டங்கள் நம்மளோட கட்டுக்குள்ள இருக்கு அப்படின்னா அதுவே வந்து மனமே வந்து சிறந்த நண்பன். ஆனா அந்த மாதிரி இல்லாம எண்ண ஓட்டத்துக்கு பின்னாடி நம்ம இருந்தோம் அப்படின்னா அதுவே நமக்கு மிகப்பெரிய விரோதி ஆகும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம் சரிங்களா. இது மனம் அப்படின்றது வந்து ஒரு குழந்தை மாதிரி சரிங்களா. அது வந்து சுட்டித்தனம் எல்லாம் பண்ணா கூட நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அதுக்கு ஆக்கப்பூர்வமான விஷயங்களை கொடுத்து அதை நம்ம கட்டுக்குள்ளார வச்சிருப்போம் இல்லைங்களா. கண்ட்ரோல் பண்ண மாட்டோம். ஒரு குழந்தை ரொம்ப சண்டித்தனம் பண்ணுது அப்படின்னா அது அமைதியா உட்காரு கையை கட்டிட்டு அப்படின்னா அதால முடியாது இல்லைங்களா. 2 நிமிஷம் 5 நிமிஷம் அதுக்கு மேல முடியாது. ஆனா அதே நம்ம ஆக்கப்பூர்வமான ஒரு விஷயத்த அந்த குழந்தைகிட்ட நம்ம கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அது என்ன பண்ணும், அது டைம் போறது தெரியாம அதுல தன்னை என்கேஜ் பண்ணிக்கும் இல்லைங்களா. அந்த மாதிரிதான் நம்மளோட மனம் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த ஜட உலக விஷயங்கள்ல ரொம்ப வந்துட்டு ஈடுபட்டு சரி தவறு தெரியாம எல்லாத்துலயும் ஆசைப்பட்டு வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். அதே நம்ம என்ன பண்ணா அதை கட்டுப்படுத்தாம அதுக்கு நம்ம பக்தி அப்படின்ற அந்த ஒரு விஷயத்த நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா மனம் என்ன பண்ணும், நல்லபடியா அதுல ஈடுபடும் போது நமக்கு அது சிறந்த பலனை நம்மளுக்கு அது ஈட்டி கொடுக்கும். அந்த வகையில மனத்தை நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எப்பயுமே நம்ம நம்மளோட கண்ட்ரோல்ல கொண்டு வரணும் அப்படின்னா சிறந்த நண்பன் ஆகும். அப்போ அது அப்படி இல்லைன்னா அது என்ன ஆகும், அதுவே நமக்கு விரோதி ஆகும். நண்பன் ஆகும்னா நம்ம இப்ப பக்தி சேவையில் ஈடுபடும் போது அது என்ன பண்ணணும், நம்மளுக்கு முக்தியை நம்ம அடைவோம். அதே நம்ம வந்து மனம் போன போக்குல நம்ம வாழ்க்கை வாழ்ந்தோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும், அது விரோதியாகி நம்மள பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில நம்மள கொண்டு வந்துரும். அதுதாங்க தாத்பரியம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 6.10 ஸ்லோகம். हरे कृष्ण माताजी। मालती माताजी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी। प्रणाम माताजी। प्रणाम माताजी। माताजी योगी गीत सततम् आत्मानं रक्षसि स्थितः एकाकी यत सुप्तात्मा निराशीर அபரிக்ரதः. யோகியானவன் தனது உடல், மனம் மற்றும் ஆத்மாவினை பரமனின் தொடர்பில் எப்போதும் ஈடுபடுத்த வேண்டும். அவன் தனிமையான இடத்தில் தனியே வசித்து மனதை கவனத்துடன் எப்போதும் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். அவன்
உரிமையுணர்வுகளிலிருந்தும் ஆசைகளிலிருந்தும் விடுபட்டிருக்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. யோகியானவன் தனது உடல், அதான் உடல்னா செயல், சரிங்களா, மனம் மற்றும் ஆத்மாவினை பரமனின் தொடர்பில் எப்பொழுதும் ஈடுபடுத்த வேண்டும். அப்ப நம்மளோட செயல்கள், நம்மளோட மனம், ஆத்மா இதெல்லாம் யார்கிட்டயே இருக்கணும், பந்தப்பட்டு இருக்கணும் அப்படின்னா பகவானோட தொடர்பு. இந்த ஜடவுலக விஷயங்கள்ல இருந்து விலகி ஜடவுல விஷயங்கள் நம்ம செய்யணும். எந்த அளவுக்கு செய்யணும் அப்படின்னா நமக்கு நன்மை தரக்கூடிய தேவையான அளவுக்கு செய்யலாம். அதாவது நம்மளோட வாழ்வாதாரம், பக்தி மார்க்கத்துக்கு எவ்வளவு தேவை அதுல நம்ம ஈடுபட்டுக்கலாம். அதே மாதிரி நம்மளை சுத்தி உள்ளவங்களுக்கு உதவி செய்யற அளவுக்கு நம்ம அதுல கண்டிப்பா நம்ம ஈடுபடணும். பக்தி தான் பண்றேன், அதனால நான் யாருக்கும் உதவி எல்லாம் பண்ணவே வேண்டாம் அப்படின்ற அந்த ஒரு எண்ணமும் இருக்கக்கூடாது. நம்ம எல்லாருக்கும் உதவி பண்ணணும். அதே சமயத்துல நம்மளும் யாருக்கும் பாரமா இல்லாத அளவுக்கு இந்த ஜடவுலக விஷயங்கள்ல நம்ம ஈடுபட்டுக்கலாம். ஆனா மத்தபடி நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பகவான் கிட்ட நம்மள சம்பந்தப்படுத்திக்கணும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்போ உடல், மனம், ஆத்மா இதெல்லாம் பகவானின் தொடர்புல ஈடுபடுத்த வேண்டும். அவன் தனிமையான இடத்தில் தனியே வசித்து, அப்புறம் என்ன, தனியான இடத்தில் தனியே அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம் இல்லைங்களா. அப்ப நம்ம தனியான இடம் அப்படின்றது என்னன்னா நம்ம வந்து எங்கேயும் தனியா எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போறதா அப்படின்னா அந்த முறை வந்து கலியுகத்துல இப்ப நம்மளால முடியாது இல்லைங்களா. நம்ம இருக்கிற இடத்திலேயே நம்ம வந்து தனிமையான இடத்தில் தனியே வசித்துன்றது நம்ம வந்து யாரை வந்து உதாரணமா பார்க்கலாம்னா விபீஷ்ணன் அப்புறம் வந்து பிரகலாத் மகாராஜர் நம்ம உதாரணமா பார்க்கலாம். அவங்க எல்லாரும் யாரு கூட இருந்தாங்க அப்படின்னா விபீஷ்ணன் வந்து ராவணன், கும்பகர்ணன் இந்த மாதிரி அசுரர்கள் மத்தியில தான் இருந்தாங்க. ஆனா அவங்க எப்படி இருந்தாங்க, சிறந்த பக்தனா இருந்தாங்க. பிரகலாத் மகாராஜரும் இரண்யகசிபோட பிள்ளையாவே இருந்தாங்க. ஆனாலும் அவங்க எப்படி இருந்தாங்க, சிறந்த பக்தனா இருந்தாங்க இல்லைங்களா. சோ அந்த மாதிரி நம்ம இந்த ஜட உலகத்திலேயே நம்ம இருந்தாலுமே நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம பக்தி மார்க்கத்துல நம்மள தனிமைப்படுத்திக்கிறது உயர்ந்தது அப்படின்னு தாங்க தாத்துறேன். அவன் தனியான இடத்தில் இதை நம்ம இப்படி அப்ளை பண்றோம். அதாவது என்னன்னா இதை வந்து அஷ்டாங்க யோக முறைப்படி அப்படின்னா காட்டுல போய் தவம் பண்ணணும், தனிமையில ரொம்ப பியூரான ஒரு இடமா பாதுகாப்பான இடமா பண்ணணும். ஆனா இப்ப நம்ம இந்த கலியுகத்துல அந்த மாதிரி நம்மளால செய்ய முடியாது. அப்ப நம்ம இவங்களெல்லாம் உதாரணம் எடுத்துக்கலாம். விபீஷ்ணன் அப்புறம் வந்து பிரகலாத் மகாராஜர் அவங்களும் அந்த இடத்துலயே தான் வந்து பக்தி பண்ணாங்க இல்லைங்களா. அதே மாதிரி நம்மளும் வந்துட்டு இடம் முக்கியம் இல்லை, நம்ம எந்த நிலையில இருக்கோம் அதுதான் அங்க ரொம்ப முக்கியம். அப்ப அவன் தனிமையான இடத்தில் தனியாக வசித்து மனதை கவனத்துடன் எப்பொழுதும் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். மன எண்ணங்கள் வந்து இந்த ஜடவுலக விஷயங்களை நோக்கிதான் போகும். ஆறு வந்து கடலை போய் கலக்குற மாதிரி நம்மளோட மனத்துல ஆட்டோமேட்டிக்கா எண்ணம் என்ன வரும்னு இந்த ஜடவுலக விஷயங்கள், ஏன்னா நம்ம அதோட தான் வந்து நம்ம உழண்டுட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா. இதே வந்து நம்ம வந்து பகவான் லோகத்துல இருந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த ஞாபகம் இருக்கவே இருக்காது. நம்ம இங்க ஜடவுலகத்துல இருக்கோம், அதனால நம்மளுக்கு அந்த எண்ணங்கள் தான் அதிகமா வரும். ஆனா அதை நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம கவனமா அதை நம்ம கையாளணும். அவன் உரிமை உணர்வுகளிலிருந்தும் ஆசைகளிலிருந்தும் விடுபட்டிருக்க வேண்டும். அப்ப என்ன மாதிரி எண்ணங்கள் நமக்கு வரும்னா நான் எனது அப்படின்ற உரிமையோட நம்ம எண்ணங்கள்லாம் செயலாற்றும் இல்லைங்களா. அப்புறம் ஆசைப்படுவோம், நிறைய விஷயங்களை நம்ம அடையணும்னு ஆசைப்படுவோம். இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல இதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா விடுபட்டு இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கணும். இதெல்லாம் வந்து வெளிப்புற பண்புகள். ஏமா அப்படின்றது வெளிப்புற பண்புகள், எக்ஸ்டர்னல் டிசிப்ளின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது நம்ம இருக்கிற இடம் வந்து ரொம்ப சுத்தமா அதே மாதிரி பாதுகாப்பா புனிதமான இடமா இருக்கணும் அப்படின்றதாங்க தாத்பரியம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸ்லோகம் हरे कृष्ण माताजी. 11 and 12 மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. हरे कृष्ण माताजी. श्री विद्या माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण ஹரே माताजी, प्रणाम माताजी। பிரணாம் மாதாஜி. सुषुप्तेश प्रतिष्ठाप्य स्थितिरम् आसनम् आत्मनः नात्युच्चरितं नातिनीसं शैलाजिनकुशेषतं तत्रैकं मनकृत्वा यदसिद्धेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने புஞ்சியாத யோகம் ஆத்மவிசுத்தையே. யோகத்தை பயில தனிமையான இடத்திற்கு சென்று தர்பி புல்லை பரப்பி அதனை மான் தோலாலும் மென்மையான துணியினாலும் மறைக்க வேண்டும். இந்த ஆசனம் மிக உயரமாகவோ தாழ்வாகவோ இல்லாமல் புனிதமான இடத்தில் அமைந்திருக்க வேண்டும். பின்னர் இதன் மேல் ஸ்திரமாக அமர்ந்து மனம், புலன்கள் மற்றும் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி மனதை ஒழுங்குபடுத்தி இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துவதற்காக யோகியானவன்
யோகத்தை பயில வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாஸ் மாதாஜி. இப்போ நம்ம வந்துட்டு ஆசனா அதுதான் நம்ம பார்க்க போறோம். ஆசனா வந்து 3வது விஷயமா இருக்கு இல்லையா, அங்கமா இருக்கு இல்லைங்களா, அதுதான். அது என்ன அப்படின்னா, யோகத்தை பயில தனிமையான இடத்துக்கு சென்று நிலத்தில் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்க முனிவர்கள்லாம் இப்ப வந்துட்டு தவம் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் தர்பப்புல்லாம் போடுவாங்க இல்லைங்களா. தர்பப்புல் எதுக்காகன்னா இந்த இதெல்லாம் வந்துட்டு பூச்சி இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்துட்டு அண்டாது அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பாதுகாப்புக்காக. அதுக்கப்புறம் அதுக்கு மேல வந்து மான் தோல் போட்டுட்டு அதுக்கு மேல மென்மையான பட்டு துணி இந்த மாதிரிலாம் போட்டு அது மேல உட்காந்து என்ன பண்ணுவாங்க ஆசனம் தவம் பண்ணுவாங்கன்றத பாக்குறோம். அந்த ஆசனம் வந்து ரொம்ப உயரமாவோ ரொம்ப தாழ்வாவோ இல்லாம பாத்துக்கணும். ஏன்னா தாழ்வா இருந்தாலும் ஆபத்து. மழை காலங்கள்லயோ இல்ல இந்த உயிரினங்கள்லயோ ஆபத்து வரும். உயரமா இருந்ததுன்னா பேலன்ஸ் இல்லாம விழுந்துருவோமோ அப்படின்ட்டு அதுல கவனம் போயிடும் இல்லைங்களா. ஸோ அதனால வந்து ரொம்ப உயரமா தாழ்வா இல்லாம மிதமான ஒரு உயரத்துல இருக்கணும். புனிதமான இடத்தில் அமைந்திருக்க வேண்டும். கண்டிப்பா சாக்கட் பிளேஸா இருக்கணும். பின்னர் இதன் மேல் ஸ்திரமாக அமர்ந்து என்ன பண்ணும் இந்த மாதிரி எல்லாமே பாதுகாப்பா வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் மனம் புலன்கள் மற்றும் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி மனதை ஒருமுகப்படுத்தி இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துவதற்காக. எதற்காக இந்த யோகம் பண்றாங்க அப்படின்னா இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துறதுக்கு. ஏன்னா நம்ம இதயத்துல என்ன இருக்கும் அனர்த்தங்கள் இருக்கும் இல்லைங்களா. காம குரோத மோக லோப மத மாச்சரியம் அப்படின்னு 6 விஷயங்கள் இருக்கு. நமக்கு எனிமி அப்படின்றது வெளியில கிடையாது, நமக்குள்ளதான். அந்த 6 விஷயத்தையும் நம்ம கிட்டே இருந்து விளக்கும் போதுதான் நம்மளுக்கு மனம் வந்து தூய்மை அடையும் இல்லைங்களா. அந்த வகையில இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துவதற்காக யோகியானவன் யோகத்தை பயில வேண்டும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் இந்த ஆசைகள் உரிமை உணர்வுகள் அதுல இருந்தும் நம்மள விடுவிச்சுக்கணும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கணும். இதெல்லாம் செய்யறதுக்காக யோகி என்ன பண்றாங்க யோகத்தை வந்து அவங்க பிராக்டிஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 6.15 ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரத்தி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம்ஸ். பிரணாம். யுஷ்யன்ய ஏவ சதாத்மானம் யோகி நியதமானஸ சாந்திம் நிவாரணபரமாம் மத்யஸ்தாம் அதிகசதி. இவ்வாறாக உடல் மனம் மற்றும் செயல்களை இடையறாது கட்டுப்படுத்த பழகிய யோகி தனது ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட மனதுடன் பௌதீக வாழ்வை களைந்து இறைவனின் திருநாட்டை கிருஷ்ணலோகத்தை அடைகின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப பிரத்யாகாரம் அப்படின்றது என்னன்னா புலன்களை தன்னோட கட்டுப்பாட்டுல கொண்டு வர்றது அப்படின்றத பாக்குறோம் சரிங்களா. அப்போ உடல்ன்றது சரீரம் செயல்கள், நம்ம உடலால் செய்யற செயல்கள். உடல் மனம் மற்றும் செயல்களை இடையறாது கட்டுப்படுத்த பழகிய யோகி அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். தனது ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட மனதுடன் அப்ப அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா தன்னோட மனதுல அந்த தேவையில்லாத எண்ணங்கள் இதெல்லாம் இல்லாம இருப்பாங்க இல்லைங்களா. அப்ப அவங்க எப்படி இருப்பாங்க தூய்மையான மனதோடு இருப்பாங்க. பௌதீக வாழ்வை கலைந்து இறைவனின் திருநாட்டை கிருஷ்ணலோகத்தை அடைகின்றான் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம் சரிங்களா. இந்த மாதிரி வந்துட்டு யோக பழக்கத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாத்தையும் தன்னோட கண்ட்ரோல்ல, அதாவது சுவாசம் புலன்கள் மனம் இதெல்லாத்தையும் தன்னோட கண்ட்ரோல்ல வச்சிருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பகவானோட லோகத்தை அவங்க அடைவாங்க. இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சி அவங்க விட்டுட்டு பகவான் லோகத்தை அடைவாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 6.16 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஜானகிராமன் பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாழ்க வளமுடன். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பிரணாம்ஸ் பிரபுஜி. யஷ்னதஸ் தியோகோ அஸ்தி ரசைகாந்தம் அனிஷ்ணதः நசாதி சொப்ன ஷீலஸ்ய ஜாகிரதோ நைவ ஜனா. அர்ஜுனா, எவனொருவன் மிக அதிகமாக அல்லது மிக குறைவாக உண்கின்றானோ, மிக அதிகமாக அல்லது மிக குறைவாக உறங்குகின்றானோ அத்தகையோன் யோகி ஆவதற்கான வாய்ப்பே இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பிரணாம்ஸ் பிரபுஜி. இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து சாப்பாடு எடுத்துக்கிறோம் இல்லைங்களா. ஏற்கனவே 3வது அத்தியாயத்துல பார்த்தோம் நம்ம எப்படி உணவு எடுத்துக்கணும்னு பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு எடுத்துக்கணும். அதற்கான காரணமும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இல்லைன்னா பாபம் வந்து சேரும் அப்படின்னு பார்த்தோம்.
இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, உணவு வந்து ரொம்ப அதிகமாவும் எடுத்துக்கூடாது, குறைவாவும் எடுத்துக்க கூடாது. மிதமா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆயுர்வேதிக் முறைப்படி வந்து அரை வயிறு சாப்பாடு, 1/4 வயிறு தண்ணி, 1/4 வயிறு காற்று. இந்த ஒரு ரேஷியோல எடுத்துக்கிட்டோம்னா, அந்த உணவு வந்துட்டு நல்லபடியா ஜீரணமாகும். அதே மாதிரி சாத்விக உணவா இருக்கணும். இப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா? அப்ப இந்த மாதிரி நம்ம மிக அதிகமாவோ, மிக குறைவாகவோ இல்லாம உணவு எடுத்துக்கணும். அதே மாதிரி மிக அதிகமா, மிக குறைவா உறக்கமும் இல்லாம மிதமானதா இருக்கணும். இந்த மாதிரி ஒரு நிலையில யார் இருக்காங்களோ, அவங்க அதாவது எல்லாமே மிதமா, சரியான அளவுல இருந்ததுன்னா, அவங்களுக்கு யோகம் நல்லபடியா பழக்கத்துக்கு வரும். ஆனா, இந்த மாரி இல்ல அப்டின்னா, அவங்களுக்கு யோகி ஆவதற்கான வாய்ப்பே இல்லை. அப்டின்றத இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ப தெரிஞ்சுக்கிறோம். டிசிப்ளின் நம்ம லைஃப நம்ப எப்படி எடுத்துக்கணும் அப்டின்றதுல பகவான் எவ்வளவு அழகா குடுத்துருக்காங்க அப்டின்றத நம்மளுக்கு இந்த 6வது அத்தியாயத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 6.17 ஸ்லோகம். हरे कृष्ण माताजी। भामिनी माताजी हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ಯುಕ್ತಾಹಾರ ವಿಹಾರಸ್ಯ ಯುಕ್ತಶ್ರೇಷ್ಠಸ್ಯ ಕರ್ಮಸು ಯುಕ್ತ ಸ್ವಪ್ನವೇ போதஸ்ய யோக பவதேசாக உண்ணுதல், உறங்குதல், உழைத்தல், கேளிக்கை ஆகிய பழக்கங்களை வெளிப்பற்றியும் பயிற்சி மூலமாக எல்லா துன்பங்களையும் பெரு அளவில் நீக்கிவிட முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. இப்ப நம்ம நியமா அது பார்க்க போறோம். உள்புற பண்புகள் அது பார்க்க போறோம். யமான்றது வெளிப்புற பண்புகளை பார்த்தோம். வெளிப்புற பண்புகள்ல நம்ம வந்துட்டு எந்த இடத்துல நம்ம இருக்கிற இடம் சேஃபா, அதே மாதிரி பாதுகாப்பானதா இதெல்லாம் வந்துட்டு அதாவது தனிமையான இடம் அதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? இப்ப உட்புற பண்புகள் அப்படின்னும் போது உண்ணுதல், நம்ம எடுத்துக்கிற உணவு அதுதான் நம்ம இங்க பார்த்தோம் இல்லைங்களா? மிக அதிகமா, மிக குறைவா அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. அது மாதிரி உறங்குதல், அதுவும் மிக அதிகமா, மிக குறைவா இருக்கக்கூடாது. உழைத்தல், அதுவும் வந்துட்டு மிதமானதா இருக்கணும். சிலவங்க வந்துட்டு சாப்பிட்றதுக்கு தூங்குறதுக்கு கூட நேரம் இல்லாம உழைச்சிக்கிட்டே இருப்பாங்க இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. அது மாதிரி கேளிக்கை, பொழுதுபோக்கு, அதுவும் வந்துட்டு அதிகமாகவும் கம்மியாகவும் இருக்கக்கூடாது. சரிங்களா? இந்த மாதிரி பழக்கங்கள்லாம் நெறிப்படுத்தி இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த 4 விஷயமும் செல்ஃப் டிசிப்ளின்டா ரொம்பவே ஒழுக்கத்தோட இருக்கணும் அப்படின்னு பாக்குறோம். யோக பயிற்சியின் மூலம் எல்லா துன்பங்களையும் பெருமளவில் நீக்கிவிட முடியும். இந்த விஷயங்களை யார் ஒருத்தவங்க நல்லபடியா கண்ட்ரோல்ல, அதாவது சரியான மிதமான விஷயமா வச்சிருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு துன்பங்கள் பெருமளவு அவங்கள நெருங்காது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இப்ப நம்ம எல்லாருக்குமே டிசீஸ்லாம் அதிகமா இருக்கு. அதே மாதிரி நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரெஸ்லாம் அதிகமா இருக்கு இல்லைங்களா? எதனால அப்படின்னா இது எல்லாமே இப்ப என்ன இருக்கு வந்துட்டு ரொம்ப அதிகப்படியா இருக்கும் இல்லைங்களா? இல்ல ரொம்ப குறைவா இருக்கும். உண்ணுதல் அப்படின்றதும் 12 மணி 2 மணிக்கெல்லாம் கூட ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிடுற அளவுக்கு நம்மளுக்கு இப்ப வசதி வாய்ப்புகள்லாம் இருக்கு. ஸோ அதனால நைட்டு அதனால வந்து உண்ணுதல் அது வந்துட்டு எவ்வளவு வேணுமோ அவ்வளவு சாப்பிடுறது. அதே மாதிரி ஃபுட் ஹேபிட்ஸும் நிறைய வந்து ஜங்க் ஃபுட் அந்த மாதிரிலாமும் ஆயிடுச்சு. அப்போ உண்ணுதல். அப்போ உறங்குதல் அதுவும் உறக்கம் அப்படின்றது வந்து ஒரு பசு பட்சி பார்த்தா கூட ஒரு சூரிய அஸ்தமனத்துக்கு அப்புறம் இருக்காது இல்லைங்களா? முழிச்சிட்டு இருக்காது. அது மாதிரி சூரியன் உதயமானதுக்கு அப்புறம் அது தூங்காது. அது வந்துட்டு கரெக்டா அந்த நேச்சரோட சேர்ந்து வாழும் இல்லைங்களா? ஆனா நம்மளெல்லாம் இப்ப என்ன பண்றோம் அப்படின்னா 2 மணி வரைக்குமே முழிச்சிட்டு இருக்கிறது, காலையில 11 12 மணி வரைக்கும் தூங்குறது. அதுவும் இப்பெல்லாம் கிட்ஸ் ரொம்ப அதிகமா அந்த மாதிரி இல்லைங்களா? அப்போ உறங்குதல் அப்படின்றது. அதே மாதிரி உறக்க நேரமும் வந்துட்டு ரொம்ப டிஸ்டர்ப்டா இருக்கிறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம். அதுக்கப்புறம் உழைத்தல், அது நிறைய ஆசை இருக்கிறதுனால நிறைய ஏர்ன் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக நிறைய அந்த மாதிரி கேளிக்கை அப்படின்றது ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் இல்லைங்களா? இப்பெல்லாம் வந்து பொழுதுபோக்கு தான் வாழ்க்கையே. எப்பயுமே என்டர்டெய்னிங்கா இருக்கணும் அப்படின்றதான் ஒரே நோக்கமா இருக்கு வாழ்க்கையில இல்லைங்களா? நம்ம சந்தோஷங்களா அனுபவிக்கணும், நல்ல லைஃபை என்ஜாய் பண்ணணும், லைஃபை என்ஜாய் பண்றதுக்கு தான் அப்படின்னு. அப்ப இந்த விஷயம் பகவான் என்ன சொல்லியிருக்காங்க? உண்ணுதல், உறங்குதல், உழைத்தல், கேளிக்கை ஆகிய பழக்கங்களை நெறிப்படுத்தியவன் யோக பயிற்சியின் மூலம் எல்லா துன்பங்களையும் பெருமளவில் நீக்கிவிட முடியும்னு இருக்காங்க. ஆனா இப்ப உள்ள காலகட்டத்துல இது எல்லாமே ரொம்பவே டிஸ்டர்ப்டா இருக்கு இல்லைங்களா? அப்ப நமக்கு அதுக்கேத்த மாதிரி பெருமளவு துன்பங்கள் நம்ம வாழ்க்கையில இருக்கு அப்படின்றது. அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும், இதை ரொம்ப கவனமா இந்த 4 விஷயத்தையும் நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அப்படி நேச்சரோட சேர்ந்து நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம வாழணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 6.18 ஸ்லோகம். हरे कृष्ण माताजी। गीता माताजी हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. பிரணாம்ஸ். தாரணா
யதா விநியதம் சிததம் ஆத்மன் யோவாதிஷ்டதே நிஷ்யப்ருஹ சர்வ காமோப்யோ யுக்த இது இச்சது ததா. யோகியானவன் யோக பயிற்சியின் மூலமாக தனது மனதின் செயல்களை ஒழுங்குபடுத்தி எல்லா ஜட ஆசையிலிருந்தும் விடுபட்டு உன்னதத்தில் நிலை பெறும்போது யோகத்தில் நன்கு நிலை பெற்றவனாக கூறப்படுகின்றான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. இப்ப பகவத்கீதை நம்மளோட வாழ்க்கையின் வழிகாட்டி நம்ம பார்க்கறோம் இல்லைங்களா? எல்லா விஷயமுமே பகவான் வந்து நமக்கு பகவத்கீதையில வாழ்க்கையின் வழிகாட்டி மேனுவல் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இப்ப இது எதுவுமே பகவத்கீதையை படிக்காம இஷ்டப்படி மனம் போன போக்குல வாழ்க்கை வந்துட்டு அப்புறம் கஷ்டமா இருக்கு, கடவுள் வந்துட்டு யாரையும் பாதுகாக்கல, சிருஷ்டி ஒழுங்கா இல்ல, எனக்கு நோய் வந்துருச்சு, சிரமம் வந்துருச்சுன்னு சொல்லும்போது பகவானால என்ன பண்ண முடியும் இல்லைங்களா? ஏன்னா இப்ப நம்ம கிட்ஸுக்கு நம்ம நல்லா அட்வைஸ் பண்ணுவோம், அவங்களுக்கு தேவையான விஷயங்களை நம்ம நல்லபடியா செஞ்சு கொடுப்போம். அதுக்கப்புறம் அவங்களோட எண்டிவர் தான் லைஃப்ல அச்சீவ் பண்றது. அது மாதிரி பகவான் நமக்கு எல்லாமே வாழ்வாதாரத்தெல்லாம் கொடுத்தாச்சு, பகவத்கீதையை நம்மளுக்கு கொடுத்தாச்சு, வாழ்க்கையின் வழிகாட்டி. நம்ம அதன் துணையோட நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம சரியான முறையில நம்ம வாழ்க்கை வாழ்ந்தோம்னா நமக்கு சிரமம்ன்றது இருக்காது அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இப்ப தவறு பகவான் மேல இல்ல, மத்த யார் மேல இல்ல, நம்ம மேலதான் அப்படின்றதான் நம்ம படுற கஷ்டங்களுக்கு அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல 6.18 ஸ்லோகம், யோகியானவன் யோக பயிற்சியின் மூலமாக தனது மனதின் செயல்களை ஒழுங்குபடுத்தி, சரிங்களா? அப்போ மனத்தின் செயல்கள் தாரணை அப்படின்றது மனதை ஒருமுகப்படுத்துதல் அப்படின்றது. அப்ப மனதின் செயல்கள்ன்றது என்ன ஓட்டங்களை ஒழுங்குபடுத்தணும் அப்படின்றது. எல்லா ஜட ஆசைகளிலிருந்தும் விடுபட்டு, ஜட ஆசைகள் மனம்தான் நிறைய ஆசைப்படும் இல்லைங்களா? பாக்குறதெல்லாம் கேட்கறதெல்லாம் நம்ம அடையணும் அப்படின்னு நம்ம ஆசைப்படுவோம். அப்ப அந்த ஆசைகள்ல இருந்து விடுபட்டு அது நமக்கு தேவையா, நித்தியமா இருக்குமா நம்ம கூட அப்படின்னு நம்ம கொஞ்சம் அதை நம்ம அனலைஸ் பண்ணணும், அவ்வளவுதான். வேற எதுவும் ரொம்ப விஷயம் இல்ல. நம்ம ஜட ஆசைகள் நம்மளுக்கு ஏற்படும் போது இது நித்தியமா நம்ம கூடவே இருக்க போதா, நம்ம நித்தியமா இங்க இருக்க போறோமா அப்படின்னா அதற்கு நம்ம எண்டிவர் பண்ணலாம். இல்ல அப்படின்னும் போது அவ்வளவு எண்டிவர் அதுக்கு வேணுமா, பிரயத்தனம் வேணுமா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம யோசிச்சோம்னாலே நம்மளுக்கு நிறைய விஷயங்கள் புரிதல் வந்துடும். உன்னத நிலையில் நிலை பெறும்போது யோகத்தில் நன்கு நிலை பெற்றவனாக கூறப்படுகின்றான். அப்ப எண்ணங்களை நம்ம சரிவர வச்சுக்கணும். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம யோக பயிற்சி நல்ல நிலைக்கு நம்ம இருக்கோம் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, 6.19 ஸ்லோகம். हरे कृष्णा माताजी। जानकीरामन प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माताजी। ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ध्यान यदा दीवो निवाद स्मृतो नेंगदे स्वभमा संस्कृता योगिनो यद சித்தஸ்ய யுஞ்சதோ யோகம் ஆத்மனः. காற்று வீசாத இடத்திலுள்ள தீபம் அசையாமல் இருப்பதை போல மனதை அடக்கிய யோகியும் திவ்யமான ஆத்மாவின் மீதான தன் தியானத்தில் எப்போதும் ஸ்திரமாக உள்ளான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி, பிரணாம்ஸ் பிரபுஜி. இப்ப இந்த ஸ்லோகம் தியானம் அப்படின்றது இருக்கு இல்லைங்களா? இதுல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, காற்று வீசாத இடத்தில் தீபம், காற்று அதிகமா வீசாத இடத்துல தீபம் ஏற்றி வச்சா அது எப்படி இருக்கும், ரொம்ப அழகா ஸ்டெடியா இருக்கும் இல்லைங்களா? அந்த முத்து மாதிரி இருக்கும்னுவாங்க தீபம். அந்த மாதிரி வந்துட்டு நம்மளோட மனம் எப்படி இருக்குமா, நல்ல பழக்கத்துல, அதாவது சஞ்சலங்கள் எதுவும் இல்லாம தெளிவா ஆத்ம நிலையில நம்மளால இருக்க முடியும் அந்த நேரத்துல, இந்த தியான அப்படின்ற நிலைக்கு நம்ம வரும்போது. அப்ப காற்று வீசாத இடத்தில் உள்ள தீபம் அசையாமல் இருப்பதை போல மனதை அடக்கிய யோகியும் திவ்யமான ஆத்மாவின் மீதான தனது தியானத்தில் எப்பொழுதும் ஸ்திரமாக உள்ளான். அவங்களோட அந்த தியானம் வந்து டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகாது, ரொம்ப ஸ்திரமா அதுல அவங்க போக்கஸ்டா இருப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அடுத்தது சமாதி நிலை அப்படின்றத இங்க பாக்குறோம். சமாதி என்று அழைக்கப்படும் பக்குவ நிலையில் மனம் யோக பயிற்சியின் மூலமாக ஜட செயல்களிலிருந்து முழுமையாக விளக்கப்படுகிறது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? சமாதி நிலைன்றது அந்த 8வது அங்கம். சுத்தமா வெளியில என்ன நடக்குதுன்றதே தெரியாது. சரிங்களா? உள்ளுக்குள்ளேயே அவங்க போக்கஸ்டா இருப்பாங்க பரமாத்மா மேல, ஆத்மா மேல அப்படி நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப இந்த நிலையில மனம் யோக பயிற்சி ஜட செயல்களிலிருந்து முழுமையாக விலகப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஜட செயல்கள்ல இருந்து அவங்க முழுமையா விலகி அவங்களுக்கு பசி, தூக்கம், தாகம் இது எதுவுமே இருக்காது. அதுதான் சொல்லுவாங்க. இந்த அஷ்டாங்க யோக முறையெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணதுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்குள்ள பவர் வந்து ஆத்ம பலம் வந்து ரொம்ப அதிகமாயிடும் இல்லைங்களா? அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து இந்த அஷ்ட சித்திகள் கிடைக்கும். இந்த பெருசாகிறது, அது ஹைட் ரொம்ப பெருசாகிறது, ரொம்ப குட்டி ஆகிறது, அப்புறம் ரொம்ப வெயிட் ஆகிறது, அப்புறம் லைட் வெயிட் ஆகிறது. நம்ம பார்த்து இல்லைங்க, துர்வாச முனிவர் வந்து என்ன பண்றாங்க, அம்பரீஷ் மகாராஜரோட அரண்மனையில இருந்து அவங்களால சொர்க்கத்துக்கு போக முடியுது. அதுக்கப்புறம் பிரம்மலோகம், கைலாயம்,
அதாவது சதாசிவலோகம், அதுக்கப்புறம் வைகுண்டமும் உங்களால போக முடியுது இல்லைங்களா? அப்ப அவங்களும் ஆத்மா தான். பகவான் மட்டும்தான் பரமாத்மா, மத்த எல்லாருமே ஆத்மா தான். அப்படின்போது அவங்களால அந்த மாதிரி டிராவல் பண்ண முடியுது அப்படின்னா அந்த ஆத்ம பலம் அப்படின்றதுதான். அதே மாதிரிதான் வந்துட்டு இவங்க நாரதரும் எல்லா இடத்துலயும் டிராவல் பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா? அவங்களாலையும் எங்க வேணாலும் போக முடியும் அப்படின்றதுல நம்ம பாக்குறோம். அப்ப அவங்களால முடியுது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அந்த ஆத்ம பலம் வந்து அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு தான். நம்ம வந்து அந்த இந்த கண்டாமினேட்டட் லேயர்ஸோட இருந்தோம் அப்படின்னா எண்ணெய் ஓட்டங்கள்லாம் அதிகமா வச்சு அதுக்கப்புறம் நம்மளோட அனர்த்தங்களோட புலனின்மங்கள்லாம் ஈடுபட்டு இருக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா இந்த ஆத்ம பலம் நம்மளுக்கு ஸ்கேட்டர்ட் ஆயிடுது சரிங்களா? அதான் சொல்லுவாங்க, சூரியனோட ஒளி கதிரெல்லாம் லென்ஸ்ல வைக்கும்போது என்ன ஆகும், ஃபோக்கஸ்டா பார்க்கும்போது அந்த கீழே பேப்பர் வச்சா கூட அது வந்து எரியும் இல்லைங்களா? அதே வந்துட்டு லென்ஸ் இல்லாம இருக்கும்போது சூரியனோட ஒளி வந்து எங்கேயும் பரவி இருக்கிறதுனால அந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்வு இல்லை. அதே மாதிரிதான் நம்மளோட ஃபோக்கஸ் எல்லாம் ஆத்மால இருந்து ஆத்ம பலம் அதிகரிக்கும் போது நம்ம கிட்ட அலாதியான சக்தி இருக்கிறது நம்மளால உணர முடியும். ஆனா இப்ப எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ரொம்ப ஃபோக்கஸ்ட் இல்லாம இருக்கிறதுனால நம்மளால அந்த சக்தி நம்மளால உணர முடியறதில்ல. அதனால நம்மளுக்கு கொஞ்ச தூரம் நடக்கிறதுனா கூட ரொம்ப அப்படியே பிரமிப்பா இருக்கும் இல்லைங்களா? இவ்வளவு தூரம் போகணுமா நடந்து அப்படின்னு. ஆனா வந்துட்டு யாரெல்லாம் ஆத்ம பலத்துல இருக்காங்களோ அவங்க என்ன பண்றாங்க, வைகுண்டம் கோலோகம் வரைக்கும் போயிட்டு திரும்பி அவங்களால வர முடியுதுன்றதை நம்ம பாக்குறோம். அதனால பலம்ன்றது சரீரத்துல இல்ல, நம்மளோட ஆத்மாவில இருந்து வர்றது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப இங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஜட செயல்கள் இருந்து முழுமையாக விலகப்பட்டிருக்காங்கன்னு தெரியுது. அதுல ஆத்மால ஒருங்கிணைஞ்சிருக்காங்கன்னு தெரியுது. தூய மனதால் தன்னை கண்டு, ஏன்னா மனம் இப்ப தூய்மை அடைஞ்சிருது இல்லைங்களா? எந்த அனர்த்தங்களும் இல்லை, அதுல எந்த ஜட உலக விஷயங்களோட தாக்கங்களும் இல்லைன்போது அந்த தூய மனத்துல இருக்கும்போது நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்னா தன்னில் இன்பத்தை அனுபவிப்பதற்கு ஒருவனிடம் உள்ள திறனிலிருந்து இப்பக்குவ நிலை உணரலாம். தன்னில் இன்பம் இருக்கா அப்படின்னா கண்டிப்பா இருக்கு. என்ன இன்பம்? ஆத்மால என்ன இருக்கு? பிளிஸ்ஃபுல்னஸ் இருக்கு இல்லைங்களா? சத் சித் ஆனந்தம், பரமானந்தம் அப்படின்னு சொல்றீங்களா? அந்த இன்பத்தை அவங்களால அனுபவிக்க முடியும் அப்படின்றத நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். யாரு சமாதி நிலையில இருக்காங்களோ அவங்களால அது வந்து அந்த நிலைக்கு அவங்களோட திறமையிலேருந்து எப்படி அவங்க பக்குவப்படுத்தி அவங்க திறமைய அந்த நிலையை அவங்க அடையிறாங்களோ அதை பொறுத்து அந்த வகையில் அவங்களால அந்த இன்பத்தை அவங்களால அனுபவிக்க முடியுன்றத பாக்குறோம். இந்த இன்ப நிலையில் அந்த மாதிரி ஆத்மாவில் இருக்கிற பரமானந்தத்தை அனுபவிச்சதுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு வேற ஏதாவது ஒரு சந்தோஷம் இருக்குமானா இருக்காது. அதுக்கு நிகரான சந்தோஷம் இந்த ஜட உலக விஷயங்கள்ல இருக்குமானா அவங்களுக்கு இல்லைன்னு தான் சொல்லுவாங்க சரிங்களா? அந்த வகையில இந்த இன்ப நிலையில் அந்த இன்ப நிலையில் அவன் திவ்யமான புலன்களின் மூலம் அப்ப நமக்கு புலனின்ப விஷயங்கள் கிடைக்கும் இல்லைங்களா? அது வந்து இப்ப நம்ம ஜட உலக புலனின்ப விஷயங்கள் நம்ம அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம். அதுதான் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? கொஞ்ச நேரம் நம்மளுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கும், அப்புறம் அதுல நம்மளுக்கு போர் அடிச்சிடும். இல்லைன்னா கொஞ்ச நேரம் தான் அந்த சந்தோஷத்தை நம்ம என்ஜாய் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி பிளிக்கரிங் ஹாப்பினஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா இந்த தெய்வீக புலன்கள் இருக்கு இல்லைங்களா? இதுவும் எல்லாத்தையும் உண்டு. ஆனா அதுவும் இப்ப எப்படி இருக்கு, ரொம்ப வந்துட்டு ஆழ்நிலையில இருக்கு அப்படின்றதான். அப்ப இந்த தெய்வீகமான புலன் எல்லையற்ற திவ்யமான ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கின்றான். அதாவது ஆத்மால இருக்கிற அந்த பரமானந்த நிலையை அவங்க அனுபவிக்கிறாங்கன்னு பாக்குறோம். இவ்வாறு நிலை பெற்றவன் உண்மையிலிருந்து என்றும் வழுவதில்லை. அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு நித்தியமான சந்தோஷம்ன்றது சச்சிதானந்த ரூபத்துலதான் அப்படின்றது தெரிஞ்சிருது. அதனால அதுல இருந்து அவங்க என்னைக்கும் என்ன பண்ண மாட்டாங்க, மத்த சந்தோஷங்கள் எல்லாமே அவங்களுக்கு ஒரு பொருட்டாவே இருக்காது. அதுல இருந்து வழுவ மாட்டாங்க. இதை விட உயர்ந்த லாபம் எதுவும் இல்லை, இதை விட உயர்ந்தது வேற எதுவுமே கிடையாது அப்படின்னு அவங்க நினைப்பாங்க. இத்தகு நிலையில் அமைந்தவன் மாபெரும் துயரங்களுக்கு மத்தியிலும் எவ்வளவுதான் இந்த ஜட உலகத்துல துன்பங்கள் வந்தாலும் அவங்க ஒருபோதும் அசைக்கப்படுவதில்லை அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம் சரிங்களா? அப்ப இந்த ஜட உலக துன்பங்கள்லாம் அவங்கள பாதிக்கவே பாதிக்காது அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். இது வந்து பக்தியில நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா பிரகலாத் மகாராஜர் தான் உதாரணமா நம்ம பார்ப்போம். அவங்களுக்கு அவங்க அப்பா எவ்வளவு சிரமங்கள் கொடுத்தாலும் அவங்க எப்படி இருக்காங்க, நித்தியமா அந்த நம்பிக்கையோட பக்தியில இருக்கறனால அந்த ஜட உலக துன்பங்கள் எல்லாம் அவங்கள பாதிக்கவே இல்லை இல்லைங்களா? அதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். எப்பயும் பக்தியில இந்த மாதிரி தியானத்துல சிறந்திருக்கும் போது ஜட உலக விஷயங்கள் நம்மள பாதிக்காம இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஓகே, இங்க என்ன அப்படின்னு பாக்குறோம்னா ஃபோக்கஸ் அப்படின்றதுதான். இப்ப அர்ஜுனோட ஆத்மா தான் இல்லைங்களா? அவங்க கிட்ட அவங்களுக்கு எவ்வளவு திறமைகள்லாம் இருக்கு. மனதை ஒருநிலைப்படுத்தி ரொம்ப திறமைசாலியா ரொம்ப நல்ல குணத்தோட எல்லாமே சிறந்திருக்காங்கன்றதை பாக்குறோம் இல்லைங்களா? அந்த வகையில ஃபோக்கஸ் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம். இப்ப அர்ஜுனரும் இந்த பாஸ்ட் டென்ஸும் துரோணாச்சாரியோட ஆசிரமத்தில் நடந்து குருவியோட கண்ணு மட்டும் தெரியும்னு சொல்லுவாங்க. அது மாதிரி பாண்டவர்கள் அஜ்ஞான வாசம் அந்த 12 ஆண்டுகள் காட்டுக்கு போனப்ப அவங்களும் வந்துட்டு ரொம்ப ஸ்திரமா அவங்க என்ன பண்ணாங்க, நிறைய இந்த போர் அதுக்கப்புறம் பண்ணணும் இல்லையா? மகாபாரத போர் பண்ண போறோம்னு அவங்க வந்து இது சொல்லிட்டு போயிருந்தாங்க இல்லைங்களா? அந்த இது அந்த அந்த கேம் விளையாண்டப்ப
அதனால அதுக்கேத்த ஆயத்தங்கள்லாம் அவங்க வந்து பண்றாங்க. அந்த சூது விளையாட்டப்ப அவங்க சொல்லியிருந்தாங்கல்ல, மகாபாரத போர் நடக்கும் அப்படின்னு. அதற்கான விஷயங்கள அவங்க சேகரிச்சாங்க அந்த இடத்துல. அதான் இன்னொன்னு டிவோட்டிஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா, சிரமங்கள் வரும்போது எந்த இடத்துலயும் அவங்க என்ன பண்ணல, புலம்பல, பகவானை நிந்திக்கல. அது எல்லாத்தையும் அவங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. ஆனா பக்தியில சிரமம் இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த கஷ்டத்தை அவங்க நல்லபடியா அவங்க ஃபேஸ் பண்றாங்கன்றத பார்க்குறோம். இல்லைங்களா? அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு பொறுமை, நிதானம் எல்லாமே பக்தியில கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் அது மாதிரி திரௌபதி அம்மாவோட சுயம்பரம் அப்பயும் அர்ஜுனர் வந்து இலக்க சரியான முறையில அவங்க அடைஞ்சாங்கன்றத பார்க்குறோம். இந்த மாதிரி ஃபோக்கஸ்டா இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி 6.34 ஸ்லோகம். हरे कृष्णा माताजी। मालती माताजी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी, प्रणाम ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரணாம். माताजी। सचलं हि मन कृष्ण प्रमादि फलप्रदं दृश्यायं निग्रहं मन्ये வாயோ இவ சுதுஷ்கரம். கிருஷ்ணா, மனம் அமைதியற்றதும் குழப்பம் நிறைந்ததும் சக்தி மிகுந்ததும் ஆயிற்றே. வீசும் காற்றை அடக்குவதை விட மனதை அடக்குவது கடினமாக எனக்கு தோன்றுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே பிரணாம் மாதாஜி. இப்ப இந்த ஸ்லோகம் வந்து 6.34 நமக்காக அர்ஜுனர் கேக்குறாங்க. நிறைய ஸ்லோகங்கள் கேட்டாங்க இல்லைங்களா? அது மாதிரி இதுவும் நமக்காக கேட்கிற ஒரு ஸ்லோகம் தான். மனம் இவ்வளவு ஃபோக்கஸ்டா இருந்தவங்களுக்கு சரிங்களா, ரொம்ப ஃபோக்கஸ்டா இருக்கிறாங்க அர்ஜுனர் அப்படின்னு பார்க்குறோம் பாண்டவர்கள்லாம். அப்படிப்பட்ட அர்ஜுனரும் என்ன சொல்லிட்டாங்க இங்க அப்படின்னா, மனம் வந்து அமைதியற்றது அப்படின்றத சொல்றாங்க. குழப்பம் நிறைந்தது, அடங்காதது, சக்தி மிகுந்தது அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சிட்டோம். மனம் வந்து ரொம்ப சக்தி மிகுந்தது. நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அதுவாவே நம்ம மாறிடுவோம்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா? இப்ப எனக்கு வந்துட்டு தலைவலிக்கல, இருந்தாலும் எனக்கு தலைவலிக்கிற மாதிரியே இருக்குன்னு நினைச்சா, நிஜமாலுமே அந்த மாதிரியே தலைவலிக்கிற மாதிரியே ஒரு ஃபீல்ல கொண்டு வந்து விட்டுரும். இல்லைங்களா? அதே மாதிரி எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் கஷ்டம் இருந்தா கூட எனக்கு அப்படி கிடையாது அப்படின்னு நம்ம நினைச்சோம் அப்படின்னா, அதே நிலைக்கு நம்மள கொண்டு வரும். அந்த மாதிரி சக்தி மிகுந்தது அது. அது மாதிரி அடங்காதது. நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணாலும் அது அந்த எண்ண அலைகளை அது கட்டுப்படுத்த முடியாது மனதுல இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி குழப்பம் நிறைந்தது, சரி தவறு தெரியாம குழப்பத்தோட அமைதியற்றது இல்லைங்களா? எப்பயும் சஞ்சலத்தோட இருக்கிறது. இதெல்லாம் மனதோட இயல்பா அர்ஜுனர் சொல்றாங்க. இப்படிப்பட்ட மனதை வந்து அடக்கிறது மிகவும் கடினம் அப்படின்றத யாரு சொல்றாங்க? அவ்வளவு ஃபோக்கஸ்டா இருக்கிற அர்ஜுனர் வந்து பகவான்கிட்ட சொல்றாங்க. வீசும் காற்றை கூட நான் கண்ட்ரோல் பண்ணிடுவேன், ஆனா மனதை கட்டுப்படுத்துறது எனக்கு ரொம்ப கடினமா தோன்றுது அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. हरे कृष्ण माताजी 6.35 श्लोकम. हरे कृष्णा माताजी। श्रीविद्या माताजी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माताजी। प्रणाम हरे माताजी। माताजी प्रणाम माताजी। श्री भगवान उवाच अस्मश्यं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं सलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन स கிருக்கதே. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கூறினார், பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய குந்தியின் மகனே, அமைதியற்ற மனதை அடக்குவது சந்தேகமின்றி மிகவும் கடினமே. ஆனால் தகுந்த பயிற்சியினாலும் பற்றின்மையாலும் அது சாத்தியமாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் நமக்கு அதுக்கான உபாயம் கொடுக்குறாங்க. மனம் வந்து கண்ட்ரோல் பண்றது ரொம்ப சிரமம் அப்படின்றது அர்ஜுனர் சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்களா? அப்ப பகவான் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அமைதியற்ற மனதை அடக்குவது சந்தேகமின்றி மிகவும் கடினமே அப்படின்றத குறிப்பிடுறாங்க சரிங்களா? அதுல சந்தேகமே வேண்டாம், கண்டிப்பா கஷ்டம்தான். ஆனா அது எப்படி நம்ம பண்ணணும்னா பயிற்சி அப்படின்றதுதான். அதான் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஒரு குழந்தைகிட்ட நம்ம என்ன பண்ணணும், நல்ல ஆக்கப்பூர்வமான விஷயத்த கொடுக்கும்போது அது என்ன பண்ணும், அதுல தன்னை மறந்து லயிச்சு அதுல ஈடுபட்டு நல்ல விஷயங்களை செய்யும். அந்த மாதிரி பயிற்சி நம்மளோட மனதுக்கு நம்ம கொடுக்கணும். நெகட்டிவ் தாட்ஸ் வந்தது, இல்ல வந்துட்டு ஜட உலக விஷயங்கள்ல ரொம்ப ஈடுபட்டு சஞ்சலத்தோட இருக்கு அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், பக்தி அப்படின்றத அது கையில கொடுத்து நல்லபடியா நாம ஜபம் பண்றது, பகவானோட பாஸ்ட் டைம்ஸ் எல்லாம் நினைச்சு பாக்குறது, இல்ல பகவத்கீதை பாகவதம் கேட்கறது, இந்த மாதிரி வந்து பயிற்சியில நம்ம அதை கொண்டு வரணும். பற்றின்மை, எதுலெல்லாம் இந்த ஜட உலக விஷயங்கள்லாம் ஆசைப்படுதோ அதுல இருந்து பற்றின்மையோட அதை நம்ம பத்திரமா பாத்துக்கணும். மறுபடியும் அந்த விஷயங்கள்லாம் ஞாபகம் வந்துச்சுன்னா ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் மறுபடியும் அதுல போயிடும் சரிங்களா? அதனால இந்த பற்றின்மை அப்படின்றதையும் நம்ம கவனமா பாத்துக்கணும். அதே மாதிரி பயிற்சி, பக்தி மார்க்கத்துல அதுக்கு நம்ம பயிற்சி கொடுக்கணும். இந்த மாதிரி பண்ணும்போது மனம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒரு சரியான பாதையில அது இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். அதாவது மனதை நம்ம கட்டுப்படுத்த முடியும் அப்படின்றத பகவான் இங்க குறிப்பிடுறாங்க. அப்ப நம்மளோட மனம் வந்து நண்பனா எதிரியா அப்படின்றது நம்மளோட கையில தான் இருக்கு அப்படின்றதுதான். பகவத்கீதை நம்ம வாசிச்சு முடிக்கும்போது நம்மளுக்கு தெரியும் நம்மளோட எதிரி யாரு, அப்புறம் நம்மளுக்கு வந்துட்டு நம்மளுக்கு வர கஷ்டங்கள்லாம் யாருனால வருது, இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம்னா அது எல்லாமே நம்மளாவே தான் இருக்கும்.
சரிங்களா? இப்ப நம்மளோட மனம் வந்து நண்பனா இருக்கு அப்படின்னா சிறந்தது. அதே மாதிரி நம்ம செய்யற தவறுகளுக்கு தான் தண்டனையே தவிர மத்தவங்களால நமக்கு என்னைக்குமே ஒரு துளி கூட கஷ்டம்ன்றது ஏற்படாதுன்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மத்தாஜி 6.41 42 ஸ்லோகங்கள். हरे कृष्णा माताजी। रति माताजी हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யோகாவில் வெற்றியை அடைய தவறும் ஒருவரின் இலக்கு என்ன? பிராப்ய புண்ணிய கிருதாம் லோகான் விசித்வா சாஸ்வதீஷமா சாஷீனாம் ஸ்ரீமாதாம் கே யோகே பிரஷ்டோ அபிஷாயதே. வெற்றியடையாத யோகி புண்ணிய ஆத்மாக்களின் லோகங்களில் பற்பல வருடங்கள் அனுபவித்த பின் நல்லோரின் குடும்பத்தில் அல்லது பெரும் செல்வந்தரின் குடும்பத்தில் பிறக்கின்றான். ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த ஸ்லோகம் அப்படி ஆசிரியங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அதவா யோகினாம் ஏவ குலே பவதி தீமதாம் ஏதத்தி துர்லபதரம் லோகே ஜன்மயத் ஈத்ருஷம். அல்லது நீண்ட கால யோக பயிற்சிக்கு பின் வெற்றியடையாதவர் அறிவில் சிறந்து விளங்கும் ஆன்மீகிகளின் குலத்தில் பிறப்பது உறுதி. இத்தகு பிறவி நிச்சயமாக இவ்வுலகில் மிக அரிதானதாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப வந்துட்டு யோக பயிற்சி இல்ல, ஏன்னா இப்ப அஷ்டாங்க யோகம் பார்த்தோம். அதுல கண்டிப்பா வந்துட்டு ஒரு தடுமாற்றம்ன்றது ஏற்படும். நிறைய நம்ம சாஸ்திரத்திலையும் பார்த்திருக்கிறோம். முனிவர்கள்லாம் சில சமயம் அந்த தியானத்துல இருந்து கலைஞ்சிடறதை நம்ம பார்க்க முடியுது இல்லைங்களா? அப்ப அந்த மாதிரி அஷ்டாங்க யோக ப்ராசஸ்ல இருந்து அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு டிஸ்ட்ராக்ஷன் ஏற்பட்டுச்சுன்னா அவங்களோட நிலை என்ன அப்படின்றத அர்ஜுனர் வந்து கேட்டிருக்காங்க. அதற்கு பகவான் வந்து உபதேசம் கொடுக்குறாங்க. வெற்றி அடையாத யோகி, அதாவது இலக்கை அடைய முடியாம இன்னும் முக்தி அடையல, ஆனா அதுக்குள்ளார என்ன ஆயிடுறாங்க, டிஸ்ட்ராக்ட் ஆயிடுறாங்க அப்படின்னா புண்ணிய ஆத்மாக்களின் லோகங்களில் பற்பல வருடங்கள் அனுபவித்த பின் நிறைய அவங்க கண்டிப்பா என்ன பண்ணிருக்காங்க, ஜடோலக விஷயங்கள்ல இருந்து விலகி இருக்காங்க இல்லைங்களா? தன்னை தூய்மைப்படுத்திட்டு இருக்காங்க. அப்படின்னும் போது அவங்களுக்கு கண்டிப்பா பயஸ் ஆக்டிவிட்டி தான் இல்லைங்களா? அதனால அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, உயர்ந்த லோகத்துல போயிட்டு நல்ல நல்ல சந்தோஷங்கள்லாம் அவங்க அனுபவிச்சதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா நல்லோரின் குடும்பத்தில் இல்லைன்னா பெரும் செல்வந்தரின் குடும்பத்தில் பிறப்பு கிடைக்கும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். நல்லோரின் குடும்பத்துல நல்ல நல்ல செயல்கள் ஈடுபடுறவங்களோட குடும்பத்துல மறுபடியும் அவங்க பிறந்து மறுபடியும் அவங்க தன்னோட ப்ராசஸ் அவங்க நல்லபடியா அவங்க கண்டினியூ பண்ணுவாங்க. அது மாதிரி செல்வந்தர் குடும்பத்துல பிறக்கிறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா நிறைய அவங்க வந்துட்டு இந்த டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல தன்னோட வெல்த் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி அதே மாதிரி நல்ல விஷயங்களை ஈடுபடுத்தி தன்னை மறுபடியும் என்ன பண்ணிப்பாங்க, உயர்த்திப்பாங்க. ஏன்னா பக்தியில ஒரு தடவை நம்ம வந்துட்டோம் அப்படின்னா திரும்பி ரிவர்ஸ்ன்றது ஏற்படாது சரிங்களா? மறுபடியும் அதுல இருந்து நம்ம முன்னேற்றம் தான் நம்ம அடைய முடியும் என்னைக்கும். ஆனால் அதுக்கு ஏதுவான பிறப்பா பகவான் நமக்கு கொடுப்பாங்கன்றதை தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதே மாதிரி நீண்ட கால யோக பயிற்சிக்கு பின் வெற்றி அடையாதவர், இது வந்து குறைஞ்ச காலம் பயிற்சி பண்ணி அதுல வீழ்ச்சி அடைஞ்சவங்க. இதே ரொம்ப காலம் அஷ்டாங்க தவத்துல இருந்து அதுக்கப்புறம் அதுல டிஸ்ட்ராக்ட் ஆயிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு என்ன மாதிரி பிறவி கிடைக்கும் அப்படின்னா ஆன்மீகவாதிகளின் குலத்தில் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். நிறைய ஸ்ட்ரெயிட்டா இந்த ஆச்சாரியர்கள் அந்த மாதிரிலாம் இருக்காங்க இல்லைங்களா? அவங்களோட ஃபேமிலியிலே பிறக்கிற அளவுக்கு ஒரு உயர்ந்த பிறவி கிடைக்கும் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். இந்த மாதிரி பிறப்பு தான் வந்து எப்பயுமே வந்து இந்த உலகத்துல ரொம்ப ரொம்ப அரிதானது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம் சரிங்களா? எப்பயுமே டிவோட்டடா இருக்கிற ஃபேமிலியில பகவானுக்கு பக்தி சேவையே பிரதானமா இருக்கிற குடும்பத்துல பிறக்கிறதுன்றதுதான் ரொம்பவே உயர்ந்த பிறப்பு அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஏன்னா வந்து அந்த மாதிரி குடும்பத்துல பிறக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளும் என்ன பண்ணிடுவோம், நம்ம வேற எந்த சிந்தனையும் இல்லாம நம்மளும் பக்தி மார்க்கத்துல நம்மள இணைச்சுப்போம் இல்லைங்களா? அப்ப நம்ம இன்னும் ஈஸியா நம்மளோட இலக்கை அடைய முடியும். அப்ப அந்த மாதிரி குடும்பத்துல பிறப்போம் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 6.47 ஸ்லோகம். हरे कृष्णा माताजी। बामनी माताजी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माताजी। प्रणाम माताजी। प्रणाम माताजी। योगिना अधिसर्वेशा मत्कद स्वतवान भजते யோக சமயத்த உத்ததமோ பத. மேலும் எல்லா யோகிகளுக்கும் மத்தியில் எவ்வளவு பெரும் நம்பிக்கையுடனோ எப்போதும் என்னை நினைத்து தன்னுள் என்னை எண்ணி எனக்கு திவ்யமான அன்பு தந்து புரிகிறானோ அவனே யோகத்தில் என்னுடன் மிகவும் நெருங்கியவனோ எல்லாரையும் விட உயர்ந்தவனோ ஆவான். இதுவே எனது அபிப்பிராயம். பிரणाम माताजी।
இப்போ நம்ம 6th சாப்டரோட கடைசி ஸ்லோகம் நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? 6.47. இதுல பகவான் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, எல்லா யோகிகளுக்கு மத்தியில், எல்லா யோகிகள்னா யாரு? கர்ம யோகம் ஃபாலோ பண்றாங்க, ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம், பக்தி யோகம், இந்த மாதிரி யோக பயிற்சியில ஈடுபட்டு பகவானோட தன்னை இணைச்சுப்பாங்க இல்லைங்களா? யோகம்னா பகவானோட ஆத்மா இணையறது தான் அந்த சாதனம்னு. அப்ப என்னென்ன மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா, கர்ம யோகம் செயலால், ஞான யோகம் ஞானத்தால், அஷ்டாங்க யோகம் தியானத்தால், பக்தி யோகம் பக்தியால், இப்படி நம்ம பகவானோட நம்மள இணைச்சிக்க முடியும். இப்படி இந்த மாதிரி எல்லா யோகிகளுக்கு மத்தியில் எவன் ஒருவன் பெரும் நம்பிக்கையுடனும், நம்பிக்கை ரொம்ப முக்கியம் சரிங்களா? ஆன்மீகத்துல ஏன்னா ஆன்மீகத்துல நம்பிக்கை ஏன் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னா, இது வந்து பிரத்யக்ஷ பிரமாணம் கிடையாது, நம்ம புலன்களால உணரக்கூடியது இல்லை இல்லைங்களா? இப்ப நம்ம கிட்ட உயிர் இருக்கு, நம்மளால கண்ணால பார்க்க முடியுமா, இல்ல தொட்டு பார்க்க முடியுமா அப்படின்னா கிடையாது இல்லைங்களா? ஆனா நம்ம கிட்ட உயிர் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம், உணர்வின் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அது மாதிரி பக்தி, பகவான், ஆன்மீகம், இந்த விஷயம் எல்லாமே உணர்ந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். அதனால அதுல நம்மளுக்கு என்ன வேணும் பேசிக் அப்படின்னா, நம்மளுக்கு ஸ்திரமான நம்பிக்கைன்றது வேணும். அப்ப பெரும் நம்பிக்கையுடன் எப்பொழுதும் எண்ணில் நிலைத்து, எப்பயும் பகவானை நினைச்சு தன்னுள் என்னை எண்ணிக்கொண்டு, சரிங்களா? என் மனதுல எப்பயும் பகவானோட எண்ணம். எதற்காக பகவான் இதை சொல்றாங்க? எப்பொழுதும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா மனம் இல்லைன்னா வேற விஷயத்துல ஈடுபட்டுரும். அதனால நம்மளோட நன்மைக்காக தான் பகவான் அதை சொல்றாங்கன்றதை நம்ம இங்க எடுத்துக்கிறோம். அப்ப தன்னுள் என்னை எண்ணிக்கொண்டு எப்பயும் நம்ம பகவானை நினைச்சிட்டு இருக்கும்போது, எனக்கு திவ்யமான அன்பு தொண்டு புரிகின்றானோ, அதே மாதிரி நினைச்சுக்கிட்டே இருந்தா மட்டும் போதுமா? அன்பு தொண்டு செய்யணும். நம்ம கிட்ஸை நமக்கு பிடிக்கும், அதனால எனக்கு பிடிக்கும்னு மட்டும் சொன்னா போதுமா? அவங்களுக்கு தேவையானதெல்லாம் நம்ம செஞ்சு கொடுத்தாதான் அந்த அன்பு வெளிப்படுது இல்லைங்களா? அதே மாதிரி எப்பயும் திவ்யமான அன்பு தொண்டு. இல்லைன்னா நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம்? வேற விஷயங்கள் நம்மளோட புலன்கள் போயிடும். அப்படின் போது நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவானுக்கு நம்ம அன்பு தொண்டு செய்யணும். இது எல்லாமே பகவானுக்கு தேவைன்னு செய்யறது இல்ல, நம்மளோட பியூரிஃபிகேஷனுக்காக, நம்மளோட நன்மைக்காக பகவான் நம்மள செய்ய சொல்ற விஷயங்கள். நம்ம குழந்தைங்களை படி அப்படின்றது நம்மளுக்கு சம்பாதிச்சு தரணுன்றதுக்காக இல்லை, அவங்க லைஃப்ல கஷ்டப்படாம இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக இல்லைங்களா? அந்த ஒரு நிலையில அப்ப எப்பயும் அன்பு தொண்டு நம்ம பகவானுக்கு செய்யணும். அவனே யோகத்தில் என்னுடன் மிகவும் நெருங்கியவனும் எல்லோரை விட உயர்ந்தவனும் ஆவான். அப்ப என்ன நிலை இங்க சொல்றாங்க? எப்பயும் நம்பிக்கையோட பகவானே நினைச்சு, பகவான்கிட்டே நிலைச்சு நம்ம நின்று அன்பு தொண்டு நம்ம செய்யும் போது, அந்த மாதிரி பக்தி யோகத்துல யார் இருக்காங்களோ அவங்க எனக்கு மிகவும் நெருங்கியவன் அப்படின்றத சொல்றாங்க. சரிங்களா? மத்த யோகிகளோட பார்க்கும்போது பக்தி யோகி மிகவும் நெருங்கியவன், எல்லோரை விட உயர்ந்தவனும் ஆவான், இதுவே எனது அபிப்பிராயம் அப்படின்றத பகவான் இங்க குறிப்பிடுறாங்க. இதுதான் பக்தி யோகத்துக்கான படை ஸ்லோகம். அடுத்த அத்தியாயத்துல நம்ம பக்தி யோகம் நம்ம பார்ப்போம். இதற்கப்புறம் நம்ம கொஞ்சம் ரெஃபரன்ஸ் பார்த்துடலாம். கர்மயோகம், ஞானயோகம், அஷ்டாங்க யோகம், பக்தி யோகம். பக்தி யோகம் தான் சிறந்ததுன்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்ப எதனால பக்தி யோகம் சிறந்தது அப்படின்னா, இப்ப நம்ம பகவானுக்கு பக்தி பண்றோம், பக்தி செயலை நம்மள ஈடுபடுத்திக்கிறோம் அப்படின்னும் போது, பக்தி சேவை செயல் அதுல கர்மா இருக்கு, அப்ப கர்மயோகம் அடங்கிடுது. யாருக்கு பக்தி பண்ணணும் தெரிஞ்சு பண்றோம் பகவானுக்கு, அதுல ஞான யோகம் அடங்கியிருக்கு. பகவானுக்கு பக்தி சேவையில் ஈடுபடும் போது இந்த ஜட உலக விஷயங்களை நம்ம ஈடுபடாம இருக்கோம் இல்லைங்களா? அப்ப அதுல அஷ்டாங்க யோகமும் இருக்கு. அப்ப இந்த 3 விஷயமுமே பக்தி யோகத்துல இருக்கிறதுனால பக்தி யோகம் மிக உயர்ந்த யோகம் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அது மாதிரி 4 யுகங்கள் இருக்குன்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதுல பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி என்னன்னு பார்த்தோம்னா, சத்தியுகத்துல பகவானை தியானிக்கணும், திரேதாயுகத்துல யாகங்கள்லாம் செய்யணும், துவாபர யுகத்துல கோயில் வழிபாட்டு முறை அளவுக்கு நம்ம வழிபாட்டு முறை இருக்கணும், கலியுகத்துல பகவானோட நாமத்தை உச்சரிச்சாலே ரொம்ப ஏற்றம் அப்படின்னு, இதான் பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி. சரிங்களா? இப்ப தவம் பண்ணி நம்ம வந்து தியானம் பண்ணி பகவானை அடையணும் சத்தியுகத்துல, ஆனா கலியுகத்துல பகவானோட நாமத்தை உச்சரிச்சாலே நம்ம பகவானை அடைய முடியும் அப்படின்றது ரொம்ப ஈஸி இல்லைங்களா? அதுதான். அது மாதிரி நம்ம ஒவ்வொரு கர்மயோகம், ஞானயோகம், அஷ்டாங்க யோகம் இதெல்லாம் நம்ம வந்துட்டு பொறுமையா நம்ம பகவானை அடைய முடியும். ஆனா பக்தி யோகம்ன்றது நம்ம விரைவா நம்ம பகவானை அடைய முடியும் அப்படின்றது. அப்ப நாமத்தை ஜபிக்கணும்னு பார்த்தாச்சு. எப்படிலாம் நம்ம செய்யலாம்னா, ஒண்ணு ஜபம் பண்ணலாம். ஜபம்ன்றது நம்மளும் பகவானும் மட்டும் தனிமையில பண்றது. சரிங்களா? அதே வந்து சங்கீர்த்தனம்ன்றது டிவோட்டிஸோட அசோசியேஷனோட பண்றது. நம்மளுக்கு எப்பயுமே லைஃப்ல கொஞ்சம் தனியா இருக்கவும் பிடிக்கும், அதே மாதிரி எல்லாரோடய சேர்ந்து இருக்கவும் பிடிக்கும் இல்லைங்களா? ஒரு திருமணம், ஒரு பர்த்டே பார்ட்டினா தனியா இருக்க மாட்டோம் அப்ப இல்லைங்களா? எல்லாரோடையும் சேர்ந்து இருக்கல சந்தோஷம். அதே மாதிரி சங்கீர்த்தனம், எல்லாரோடையும் சேர்ந்து சங்கீர்த்தனம் பண்றது அதுவும் சிறந்தது. அதே மாதிரி தனிமை அப்படின்றதும் நம்மளும் பகவான் மட்டும் ஒரு பிரைவசில ஜபம் அப்படின்றதும். அப்ப அந்த நேரத்துல நம்ம ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை உச்சரிக்கணும்ன்றத பார்க்கணும். சரி, சாண்டிங் பண்ணணும்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதோட ரெஃபரன்ஸ் தான் நம்ம பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. துர்கா மாதாஜி இந்த ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। इति षोडशकं नाम्नां कलिकल्मषनाशनं नरः परदरो उपायः सर्ववेदेषु दृश्यते
इति षोडशकं नाम्नां कलिकल्मषनाशनं नदक्बरधरो उपायः सर्ववेदेषु दृश्यते. हरे कृष्णा माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப இந்த ஸ்லோகம் வந்து கலி சந்தான உபனிஷத் அப்படின்ற உபனிஷத்துல இருந்து எடுக்கப்பட்டது. அது மாதிரி கிருஷ்ண யஜுர் வேதத்திலையும் இந்த ஸ்லோகத்தை நம்ம பார்க்க முடியும். சரிங்களா? இது என்ன குறிப்பிட்டிருக்காங்க அப்படின்னா, அனைத்து வேத இலக்கியங்களிலும் தேடிய பின் நம்ம வேதத்தை எல்லாம் நம்ம இப்ப வந்துட்டு இப்ப சொல்லிட்டாங்க, கலியுக தர்மம் பகவான் நாமத்தை உச்சரிக்கணும்னு. இல்ல நானே தான் கண்டுபிடிச்சு நானே தான் அதை வந்து நம்புவேன் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? வேதத்தை எல்லாத்தையும் 4 வேதங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா? ரிக் யஜு சாம அதர்வன வேதங்கள் இது எல்லாத்தையும் நம்ம நல்லபடியா படிச்சு முடிச்சு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்மளுக்கு என்ன தெரிய வரும் அப்படின்னா, பகவானோட நாமத்தை உச்சரிக்கிறது தான் மிக உயர்ந்தது இந்த கலியுகத்துல அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரிய வரும். சரிங்களா? அததான் நம்மளுக்கு என்ன பண்ணிட்டாங்க, இப்ப உள்ளங்கையில் நெல்லிக்கனி மாதிரி நமக்கு ஆச்சாரியர்கள்லாம் சொல்லிட்டாங்க, பகவான் நாமத்தை உச்சரிச்சாலே போதும் பகவானை அடைஞ்சிட முடியும் கலியுகத்துல அப்படின்னு. அப்ப அதான் நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். வேத இலக்கியங்கள்லாம் தேடிய பின் நமக்கு தெரியறது பகவான் நாமத்தை உச்சரிக்கிறது தான் மிக சிறந்த முறை இந்த வயதுன்றது கலியுகத்துல அப்படி நம்ம பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சைத்தன்ய சரிதாமிர்த ஸ்லோகம் மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी. हरे नाम हरे नामैव केवलं कलौ नास्त्येव गतिर् अन्यथा. हरे कृष्ण माताजी. இது வந்து நாரதிய புராணம் அப்படின்ற புராணத்திலயும் உண்டு. ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் ஆதி லீலையில 17.21 ஸ்லோகத்திலையும் இது குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு. இதுல என்ன குறிப்பிட்டிருக்காங்க அப்படின்னா, சண்டை மற்றும் பாசாங்குத்தனமான இந்த யுகத்தில் கலியுகத்தோட அடையாளம் பாகவதத்துல ரொம்ப நல்லபடியா கொடுத்திருப்பாங்க. சரிங்களா? எப்படிலாம் கலியுகம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கலி சந்தான உபனிஷத்துல நம்ம படிச்சோம்னா தெரிஞ்சுக்கலாம் கலியுகத்தோட இயல்பு என்னன்னு. அதே மாதிரி பாகவதத்திலயும் ஒரு சில இடங்கள்ல குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும். சண்டையில ரொம்ப ஆர்வத்தோட இருப்போம். சரிங்களா? அப்புறம் பாசாங்கு பண்றதுல ரொம்ப விருப்பத்தோட இருப்போம். இந்த மாதிரி இயல்பா நடக்கக்கூடிய இந்த கலியுகத்துல நம்மளுக்கு விடுதலை அப்படின்றது வேணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்னா பகவானோட நாமத்தை உச்சரிக்கிறது தான் அப்படின்றத ஒரு தடவை மட்டும் சொல்லல, வேறு வழி இல்லை, வேறு வழி இல்லை, வேறு வழி இல்லை அப்படின்றத குறிப்பிடுறாங்க. அப்ப எவ்வளவு ஸ்திரமா சொல்லியிருக்காங்க, நம்ம பகவான் நாமத்தை உச்சரிக்கிறது தான் ஒரே ஒரு மார்க்கம் பகவானை அடையறதுக்கு கலியுகத்துல அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பாகவதம் ஸ்லோகம் 12.3.51. हरे कृष्ण माताजी. काले दोष निते राजन् अस्ति एको महान् गुणः कीर्तनात् एव कृष्णस्य मुक्तसङ्ग परं व्रजेत्. हरे कृष्ण ஹரே माताजी. கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப இந்த பாகவதத்திலயும் நம்ம வந்துட்டு பாக்குறோம். சரிங்களா? ரெஃபரன்ஸ் அதாவது நாம சங்கீர்த்தனம் தான் உயர்ந்தது அப்படின்றது. இந்த கலியுகத்திலையும் நம்மளுக்கு நிறைய குறைபாடுகள் இருக்கும். கண்டிப்பா கலியுகத்துல ஃபால்ட் ஆஃப் ஓஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ஃபால்ஸ் ஆஃப் ஓஷன் சொல்லுவாங்க. குறைகள் தான் அதிகப்படியா இருக்கும் அப்படின்றது. அதனால அதை பார்த்து பிரமிக்காம நம்ம என்ன பண்ணணும், இதுல என்ன நல்லது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கிருஷ்ண பக்தி ஹரிநாமம் அப்படின்னு நம்ம அதை கையில எடுத்து நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம அதுல நம்மள ஈடுபடுத்தி மத்தவங்களும் நம்ம அதுல ஈடுபடுத்துறது உத்தமமான செயல். அதை விட்டுட்டு இந்த கலியுகமே குறைபாடுகள் நிறைந்ததுதான், அதை நம்ம சரி பண்ணணும்னு நினைச்சோம் அப்படின்னா ஓஷன் ஆஃப் ஃபால்ஸ் வந்து நம்மளால சரி பண்ண முடியாது இல்லைங்களா? அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும், கிருஷ்ண பக்தியில் நம்மளும் இருக்கணும், மற்றவங்களையும் கொண்டு வரணும். அதுதான் நம்ம செய்யக்கூடிய ஒரு மிக உயர்ந்த விஷயம். அப்ப இந்த குறைபாடுகள் நிறைந்த கலியுகத்துல இன்னும் ஒரு நல்ல விஷயம் என்ன அப்படின்னா, வெறும் பகவானோட நாமத்தை உச்சரிக்கிறதால மட்டுமே நம்ம என்ன பண்ண முடியும், நம்ம பகவானோட லோகத்தை அடைய முடியும். இந்த ஜட உலக வாழ்க்கையை விட்டு, பிறப்பிறப்பு சுழற்சியை விட்டு பகவான் லோகத்தை அடைய முடியும்ன்றதை பார்க்கிறோம். அதே மாதிரி 10th ஸ்லோகம் பகவத்கீதையிலும் 10.25ல பகவான் என்ன சொல்றாரு, கிருஷ்ணனாகிய நான் யாகங்களில் என் திருநாமங்களை உச்சரிக்கும் ஜப யஜ்ஞம் ஆவேன் அப்படின்றத இங்க குறிப்பிடுறாங்க. ஆப்புலன்சஸ் பத்தி பகவான் வந்து குறிப்பிட்டிருப்பாங்க. அப்ப வந்து ஜப யஜ்ஞனா நான் இருக்கேன் அப்படின்றத சொல்லுவாங்க கலியுகத்துல பொதுவாவே அவங்களோட ஆப்புலன்சஸ்ல. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இது வந்து சிக்ஷாஷ்டகம் ஸ்லோகம். हरे कृष्ण माताजी. नामकारि बहुता निज सर्वशक्ति तत्रार्पितानि अमिता स्मरणेन कालाः एतत् रुचितवान् कृपा भगवान् ममापि दुर्दैवं नितिरुचं निहाजनिनानुरागाः. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, இது வந்து சிக்ஷாஷ்டகம் அப்படின்னு ஸ்லோகம் சைத்தன்ய மகாபிரபு கொடுத்த 8 ஸ்லோகங்கள். சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்துல அந்த லீலாவில 20.16 ஸ்லோகத்துல இது இருக்கு. சரிங்களா? இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன குறிப்பிடுறாங்க அப்படின்னா, திருநாமங்கள் அனைத்து உயிரினங்களின் மீதும் மங்களங்கள்
பொழிகின்றன அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அதாவது பகவானோட நாமத்தை உச்சரிக்கிறது நமக்கு எல்லா நன்மைகளையும் கொண்டு வரும். எனவே உமக்கு கிருஷ்ணா கோவிந்தா என்ற போன்ற எண்ணற்ற பெயர்கள் பகவானுக்கு நிறைய நாமங்கள் இல்லைங்களா? எல்லையற்றதுதான். பகவான் நாம ரூப குணநிலைகள் எல்லாமே எல்லையற்றது. இந்த மாதிரி நிறைய பெயர்கள் உண்டு. உங்களுடைய வல்லமைகளை திருநாமங்களில் வைத்து நிறுவியுள்ளீர். அதாவது என்னன்னா பகவான் வேறு பகவானோட சக்தி வேறு அப்படின்றது கிடையாது. அதாவது பகவானுக்கு சக்தி அதிகம், பகவான் நாமத்துக்கு சக்தி இல்லை அப்படின்னு கிடையாது. பகவானுக்கு எவ்வளவு சக்தியோ அவ்வளவு சக்தி பகவான் நாமத்துக்கும் உண்டு அப்படின்றது அங்க தாத்பரியம். இதற்கு ஒரு உதாரணம் எப்பயுமே சொல்லுவாங்க. ராமர் அவதாரத்தப்ப அந்த கல்லுல எல்லாம் வந்து ராம்னு எழுதி கடலுக்குள்ளார போடுவாங்க, மங்கீஸ் எல்லாம் போடுவாங்க இல்லைங்களா? அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த கல்லெல்லாம் வந்து என்ன ஆயிடும், உள்ளார முழுகாம மிதந்துட்டு இருக்கும். உடனே ராமர் வந்து எப்படி இந்த கல்ல மிதக்குது அப்படின்னு கேட்டப்போ, உங்களோட நாமத்தை நாங்க எழுதணும், ராம் ராம்னு எழுதணும், அதனால அது வந்து மிதக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படியே நானும் போடுறேன்ட்டு போடுவாங்க, உள்ளார போயிடும் கல்லு. உடனே வந்து நான் போட்டு உள்ளார போயிடுச்சாருன்னா உங்களோட பெயருக்கு அவ்வளவு உன்னதம் இருக்கு அப்படின்றத சொல்லுவாங்க. இந்த பாஸ்ட் டென்ஸ் எதுக்குன்னா பகவான் வேறு பகவானோட நாமம் வேறு அப்படின்றது கிடையாது. பகவானுக்கு சக்தி இருக்கு, பகவான் நாமத்துக்கு சக்தி இல்லைன்றது கிடையாது. பகவானுக்கு எவ்வளவு சக்தி உண்டோ அதே அளவு பகவான் நாமத்துக்கும் சக்தின்றது உணர்த்துற ஒரு பாஸ்ட் டென்ஸ். அதை நம்ம பாக்குறோம். அந்த வகையில பகவானோட நாமத்துக்கு அவ்வளவு சக்தி உண்டு. எவ்வளவு சக்தி உண்டுன்னா நம்மளோட பாபங்கள்லாம் தொலைச்சு நம்மளோட ஜட உலக ஆசைகள் அதை நம்மளோட ஆழ்மனதுல ரொம்ப ஊன்றி இருக்கும் இல்லைங்களா, வேர் அதை வேரோடு எடுக்கிற அளவுக்கு பகவானோட நாமத்துக்கு சக்தி அதிகம் அப்படின்றது. ஏன்னா நம்மள தனியா பிரயத்தனை பண்ணனா முடியாது. இந்த ஜடவுலக ஆசைகள் வந்து வேரூன்றி இருக்கும், ஆழ்மனது வரைக்கும் வேரூன்றி இருக்கும். அதை வந்து எடுக்கணும் அப்படின்னா அது பகவான் நாமத்தால மட்டும்தான் முடியும், பக்தியால முடியும். அப்ப அந்த மாதிரி பகவான் நாமத்துல சக்தி அதிகம் அப்படின்னு. அது மாதிரி பகவான் நாமத்தை உச்சரிக்கிறதுக்கு ஏதாவது நியமனம் எல்லாம் இருக்கான்னா இல்ல. பகவான் நாமத்தை நம்ம எப்பயுமே சொல்லலாம், அதுதாங்க தாத்பரியம். அது மாதிரி நம்ம அதை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு சிரமமா, ஸ்லோகம்லாம் நம்ம மெமரைஸ் பண்ணோம்னா அது அச்சர சுத்தத்தோட கொஞ்சம் நம்ம பிரயத்தனை பண்ணணும் இல்லைங்களா? ஆனா பகவான் நாமன்றது ரொம்ப ஈஸியா நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும். அப்ப இவ்வளவு ஈஸியான ஒரு விஷயம் பகவான் நாமத்தை உச்சரிக்கிறது, அதை நம்ம அவசியம் நம்ம உச்சரிக்கணும்ன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதுதான் நம்ம குறிப்புகள்ல நம்ம பார்த்தது. இந்த வகையில இன்னைக்கு நம்ம கர்மயோகத்தோட முதல் 6 அத்தியாயம் கர்மயோகம் இல்லைங்களா, அதுல 6வது அத்தியாயம் நம்ம முடிக்கிறோம். நாளையிலேருந்து பகவானோட அனுகிரகத்துல நம்ம பக்தி யோகம் நல்லபடியா பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண துர்கா மாதாஜி, கலெக்ஷன் வாசிச்சிடலாங்களா? हरे कृष्ण माताजी। हरे ओम कृष्ण। तत्सत् इति श्रीमद् भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे आत्म संयम योगो नाम षष्ठोऽध्यायः। सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ஸோ இதுதான் நம்ம வந்து இன்னைக்கு பார்த்தது. அதனால ரெஃபரன்ஸோட பார்த்துட்டோம். சாண்டிங் ரொம்ப பண்ணணும், நம்ம அவசியம் பண்ணணும். 24 மணி நேரம் பகவான் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அதுல கண்டிப்பா எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு சாண்டிங் பண்ணணும் அப்படின்றது நம்ம பார்த்துருக்கோம். அவசியம் நம்ம பண்ணலாம் பகவானோட அனுகிரகத்துல. வாஞ்சா கல்பத்ருபஸ்ய கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேப வைஷ்ணவ நம நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவத்துக்கு ஸ்ரீல பிரபாத்க்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. பத்ம புராணம் ஷேர் பண்ணிடுறேன், ஒரு நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. மாதாஜி யாரு வாசிக்க விருப்பப்படுறாங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। दिव्य प्रिया माताजी हरे कृष्णा வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. பிரணாம்ஸ். பிரம்ம தேஜஸ் பெற முன்பு கோதாவரி கரை அருகிலுள்ள ஜனஸ்தான மென்னும் நகரே ஜனஸ்ருதி என்னும் அரசன் ஆண்டு வந்தான். ஒரு நாள் அவன் தன் உப்பரிகையில் நின்று கொண்டிருக்கையில் மேலே பல அன்னங்கள் பறந்து சென்றன.
அதில் ஒரு வயதான அன்னம் கீழே தர்மத்தின் திருவான ஜனஸ்ருதி இருப்பதால் சத்தம் செய்யாமல் போக சொன்னது. அதற்கு மற்றொரு அன்னம், இவரென்ன ரேகையனை விட பெரியவரா என்று கேட்க, அதை கேட்ட ராஜா ஆர்ந்த ரையன் என்று தனது வேலையாட்களை விசாரிக்க, அவர் காஷ்மீரில் உள்ள மாணிக்கேஸ்வர ஆலயத்தில் இருக்கும் பிரம்ம தேஜஸ் உள்ள ஒருவர்தான் என்று கூற, அரசன் பல காணிக்கைகளுடன் அவரை சந்தித்து அவருடைய தேஜஸுக்கு காரணம் கேட்டார். அதற்கு ரைக்கன், என்னிடம் தேஜஸ் உள்ளதா என்று எனக்கு தெரியாது. ஆனால் நான் அனுதினமும் கீதையின் 6வது அத்தியாயத்தை பாராயணம் செய்வேன் என்று கூறி அனைத்து காணிக்கைகளையும் ராஜாவிடமே திரும்பி கொடுத்து விட்டான். ஆகையால் கீதையின் 6வது அத்தியாயத்தை பாராயணம் செய்தால் பிரம்மத்திற்கு இணையாக தேஜஸை பெறலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே